A very good morning and a warm welcome to you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேற பெற்ற நாமத்தினால் உங்கள் அனைவரையும் வாழ்த்தி இந்த காலை ஆராதனைக்கு அன்புடன் வரவேற்கிறேன். So in Auckland we are actually getting into slowly back into the normal mode. When I say normal, it is not completely normal. So this week we will be going and doing some shopping. We have already started going and buying something from a retail outlet to see how the crowd is behaving and all those things, just to make sure that we are in the safe zone. அதே போல நீங்க எந்த தேசத்துல இருந்து இதை பார்த்து கொண்டிருந்தீங்கனாலும் ஆண்டவர் உங்களோடு நிச்சயமாக இருந்து ஞானத்தை தந்து நீங்க எங்கெல்லாம் செல்லணும், எப்படி பாதுகாப்பாக இருக்கணும் என்பதை ஆண்டவர் உங்களுக்கு போதிப்பாராக. So I once again warmly welcome you and greet you and bless you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. கர்த்தர் உங்களோடு இருக்கிறார். இந்த ஆராதனையில் நீங்கள் பங்கு பெறும் பொழுது கர்த்தர் உங்களோடு பேசுவார், உங்களோடு இடைப்படுவார், ஆவியானவர் உங்களுக்கு பலத்தை தருவார் என்பதை நான் விசுவாசிக்கிறேன். When you are taking part in the service, I strongly believe and I bless you in Jesus' name, and I strongly want to emphasize that God is going to bless you immensely and He will be speaking to you directly. A personal talk is what God is going to do today, and this is going to edify your souls. உங்களுடைய ஆத்துமாக்களை ஆண்டவர் சந்தோஷத்துடனும் சமாதானத்துடனும் இந்த நாளில் வைப்பார் என்பதை நான் தீர்க்கமாக விசுவாசிக்கிறேன். நாம் சில பாடல்களை பாடலாம். சில பாடல்களை பாடி நாம் தேவனுடைய வார்த்தைக்குள்ளாக கடந்து செல்லலாம். அதுக்கு முன்பாக கண்களை மூடி நாம் அனைவரும் ஜெபிப்போம். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. வாரும் தூய ஆவியானவரே, கர்த்தாவே, சுவாமி, இந்த நல்ல காலை பொழுதுக்காக உம்மை துதிக்கிறோம் ராஜா. Lord, we praise you for this beautiful morning, O Lord Master. Lord, it is such a wonderful privilege for all of us to be gathered together in one spirit, O Lord Master. Lord, you have brought us for a purpose, Lord, and the purpose is so big, O Lord Master. We cannot understand that purpose, Lord Jesus, but through your Holy Spirit, we know that you will be revealing many things in our lives, and you will be establishing your kingdom in this world through us, O Lord Master. இந்த உலகத்தில் உம்முடைய ராஜ்யத்தை சுவாமி நீர் நிலைநிறுத்த எங்களை பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறீர் என்ற ஞானத்தை எங்களுக்கு போதித்தமைக்காக ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. இப்பொழுதும் சுவாமி, குறைகள் குற்றங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் உம்முடைய பாதத்தில் வைக்கிறோம். Lord, we put all the wrongdoings, Lord Jesus, that we may have committed last week, Lord Jesus, knowingly or unknowingly, Lord Jesus. We commit our entire self, O Lord Jesus, our body, mind and soul in your presence, O Lord Jesus. Lord, cleanse us one more time. Give us the right spirit, Lord Jesus, to be connected in the service and give glory to you alone, O Lord Master. உம்முடைய நாமத்துக்கு மாத்திரமே இங்கே மகிமை செலுத்தி நாங்கள் இந்த ஆராதனையில் பங்கு பெற எங்களை அழைத்து வந்திருக்கிறீர். அதுக்காக உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம். வந்திருக்கும் ஒவ்வொருவரையும் பேர் பேராக நீர் ஆசீர்வதியும். பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிங்க, பெரியவர்களை ஆசீர்வதிங்க, இந்த சபையை ஆசீர்வதிங்க, ஒவ்வொருவரும் இந்த சபை மக்களை ஆசீர்வதிங்க, இந்த சபைக்காக சுவாமி ஜெபிப்பவர்களை ஆசீர்வதிங்க, இந்த சபையை வழிநடத்தி கொண்டிருக்கும் சுவாமி ஒவ்வொரு தலைவர்களுக்காகவும் உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. ஞானத்தை போதிப்பவர் நீர் மாத்திரமே சுவாமி. Lord, you alone are the source of wisdom, O Lord Jesus, and we believe in that, O Lord Master. Now, Lord Jesus, come and cover your servant and let your name alone be glorified, and let your word go and minister to everybody who is watching this, O Lord Jesus. ஒவ்வொருவரையும் பேர் பேராக ஆசீர்வதிங்க. மீதியான நேரத்தையும் நீர் பொறுப்பெடுத்து நடத்தும். இயேசுவின் இன்ப நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. ஆமென், ஆமென், ஆமென். I will bless thee, O Lord. I will bless thee, O Lord, with a heart of thanksgiving. I will bless thee, O Lord. With my hands lifted up and my mouth filled with praise, With a heart of thanksgiving, I will bless thee, O Lord. I will bless thee, O Lord. I will bless thee, O Lord. With a heart of thanksgiving, I will bless thee, O Lord. I will bless thee, O Lord Jesus. I will bless thee, O Lord. Yeshua, heart of thanksgiving. I will bless thee, O Lord. நேசரே உம் தீரு பாதமமர்ந்தே நிம்மதி நிம்மதியே
பாடி துதிப்பே ஆனந்தம் ஆனந்தமே ஓ ஆர்வமுடனே ஆடி துதிப்பேன் ஆனந்தம் ஆனந்தமே அடைக்கலமே அதிசயமே ஆராதனை ஆராதனை அடைக்கலமே அதிசயமே ஆராதனை ஆராதனை நல்ல செயல்கள் நினைத்து நினைத்து உள்ளமே பொங்குதையா நல்லவரே நன்மை செய்பவரே நன்றி நன்றி ஐயா ஓ நல்லவரே நன்மை செய்தவரே நன்றி நன்றி ஐயா நல்லவரே நல்லவரே ஆராதனை ஆராதனை நல்லவரே நல்லவரே ஆராதனை ஆராதனை ஹalleluya 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 ஆமென். உமக்கே மகிமையை செலுத்துகிறோம். ஆவியானவரே, உம்முடைய பிரசன்னத்துக்காக நாங்கள் வேண்டி நிற்கிறோம் அப்பா. இந்த காலை நேரத்திலும் கர்த்தாவே, உம்முடைய பிரசன்னம் எங்களை ஆட்கொள்வதாக, உம்முடைய மகிமையின் கரம் எங்களை மூடுவதாக. சீனாயின் மலையின் உச்சியில் வந்து இறங்கின ஆவியானவரே, முற்றிடையின் மத்தியில் வந்து இறங்கின ஆவியானவரே, மேல் வீட்டு அறையில் சுவாமி பெந்தெகோஸ்தே நாளில் வந்து இறங்கின ஆவியானவரே, இப்பொழுதும் எங்கள் மத்தியில் எங்கள் உள்ளத்தில் வந்து இறங்க வேண்டுமாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் அப்பா. உம்முடைய பிரசன்னம் இல்லாவிட்டால் நாங்கள் எங்கு போவோம்? எங்களுடைய பிரயாசம் எல்லாம் வீணப்பா. இப்பொழுதும் இந்த முழு ஆராதனை உடைய கருத்துல கொடுக்கிறோம். எங்களை அபிஷேகிங்க. பார்த்து கொண்டிருப்பவர்களே அபிஷேகம் உடைய வார்த்தை வல்லமையாக புறப்பட்டு செல்லட்டும் அப்பா. தொடர்ந்து பாடுவோமா? துதிக்கின்றோம் துதிப்பாடு. துதிப்போம் அல்லேலூயா பாடி மகிழ்வோம் அதிபரை போற்றி துதிப்போம் அல்லேலூயா பாடி மகிழ்வோம் அதிபரை போற்றி மகிமை தேவ மகிமை தேவ தேவனுக்கே மகிமை அல்லேலூயா மகிமை தேவ மகிமை தேவ தேவனுக்கே மகிமை துதிப்போம் அல்லேலூயா பாடி மகிழ்வோம் அதிபரை போற்றி துதிப்போம் அல்லேலூயா பாடி மகிழ்வோம் அதிபரை போற்றி தேவ மகிமை தேவ தேவனுக்கே மகிமை
எனக்காக தந்தார். அற்புதங்கள் செய்யும் சர்வ வல்ல தேவன் அடைக்கலம் கொடுத்திடுவார். அற்புதங்கள் செய்யும் சர்வ வல்ல தேவன் அடைக்கலம் கொடுத்திடுவார். துதிப்போம் அல்லேலூயா பாடி மகிழ்வோம் அதிபனை போற்றி. துதிப்போம் அல்லேலூயா பாடி மகிழ்வோம் அதிபனை போற்றி. மகிமை தேவ மகிமை தேவ தேவனுக்கே மகிமை. அல்லேலூயா மகிமை தேவ மகிமை தேவ தேவனுக்கே மகிமை. அஞ்சிடலே என்று நினைக்கின்றோம். நடமாடும் கொள்ளை நோயை கண்டோம். பயங்கரத்திற்குள் பயங்கரத்திற்குள் துதிப்போம் அல்லேலூயா பாடி மகிழ்வோம் அதிபனை போற்றி. துதிப்போம் அல்லேலூயா பாடி மகிழ்வோம் அதிபனை போற்றி. மகிமை தேவ மகிமை தேவ தேவனுக்கே மகிமை. அல்லேலூயா மகிமை தேவ மகிமை தேவ தேவனுக்கே மகிமை. போல நடனமாடி அப்பாவை ஸ்தோத்தரிப்பேன். தாவீதைப் போல நடனமாடி அப்பாவை ஸ்தோத்தரிப்பேன். இயேசப்பா ஸ்தோத்திரம் இயேசப்பா ஸ்தோத்திரம் இயேசப்பா ஸ்தோத்திரம் இயேசப்பா ஸ்தோத்திரம். என்ன வந்தாலும் எது வந்தாலும் அப்பாவை ஸ்தோத்தரிப்பேன். என்ன வந்தாலும் எது வந்தாலும் அப்பாவை ஸ்தோத்தரிப்பேன். இயேசப்பா ஸ்தோத்திரம் இயேசப்பா ஸ்தோத்திரம் இயேசப்பா ஸ்தோத்திரம் இயேசப்பா ஸ்தோத்திரம். தாவீதைப் போல நடனமாடி அப்பாவை ஸ்தோத்தரிப்பேன். தாவீதைப் போல நடனமாடி அப்பாவை ஸ்தோத்தரிப்பேன். அப்பாவை ஸ்தோத்தரிப்பேன். கைத்தாளத்தோடும் மத்தாளத்தோடும் அப்பாவை ஸ்தோத்தரிப்பேன். இயேசப்பா ஸ்தோத்திரம் இயேசப்பா ஸ்தோத்திரம் இயேசப்பா ஸ்தோத்திரம் இயேசப்பா ஸ்தோத்திரம். தாவீது பரிசுத்த இரத்தத்தால் பாவம் கழுவிய அப்பாவை ஸ்தோத்தரிப்பேன். இயேசப்பா ஸ்தோத்திரம் இயேசப்பா ஸ்தோத்திரம் இயேசப்பா ஸ்தோத்திரம் இயேசப்பா
எங்களை முன்குறித்தீரே உமக்கு நன்றி. ஆண்டவரே, எங்களை தெரிந்து கொண்டீரே உமக்கு நன்றி. இப்பொழுதும் கூட சுவாமி தாவீது சொன்னது போல, Lord, teach us your decrees, Master. Lord, let us consider our ways and let us turn our steps towards you, Master. Help us to meditate on your wonderful deeds day in and day out, O Lord. Now as we are getting prepared, Lord, set our hearts to listen to your law and to do according to your commandments. Help us to pray without ceasingly, Master. எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் சுவாமி ஜெப ஆவியை ஊற்றுங்கப்பா. உம்முடைய வல்லமையின் ஆவியை ஊற்றுங்கப்பா. ஆண்டவரே, நாங்கள் கேட்கப்படும் செய்தியை சுவாமி நாங்கள் உன்னிப்பாக கேட்டு அதன்படி நடக்க எங்களை உந்துதல் செய்யும் ஆவியானவரே, உம்முடைய பிரசன்னம் எங்களோடு கூட இருக்கட்டும். மகனை அபிஷேகிங்க. இயேசுவின் மூலம் ஜெபம் கேளும் எங்கள் நல்ல ஜீவனுள்ள பிதாவே. ஆமென். Amen. 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 I once again warmly welcome you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேறப்பெற்ற நாமத்தினால் மறுபடியுமாக உங்கள் அனைவரையும் வாழ்த்தி இந்த காலை ஆராதனைக்கு அன்புடன் வரவேற்கிறேன். So we've been meditating on a few series in our Bible studies, and also we have just started a new series called the 7 Deadly Sins, which is a very important topic which many churches fail to address. இந்த 7 கொடிய பாவங்களை குறித்து அநேக விதமாய் நாம் கேட்டிருப்போம். அதை ஒரு பண்டலாக, அது ஒரு பேக்கேஜாக நாம் சேர்ந்து கேட்டதே இல்லை. அட்லீஸ்ட் நான் கேட்டதில்லை. So அதை குறித்து தான் நாம் தியானித்து வருகிறோம். Last week we saw the very first one, which is the sin of pride. பெருமையை குறித்து நாம் பார்த்தோம். அது ஏன் பிரதான பாவமா இருந்தது? Why pride was the very on the top of the list அப்படின்றத பார்த்தோம். ஏன்னா pride was the prime quality which Satan had, which made him fall down from heaven. பிசாசானவன் கர்த்தருடைய சமூகத்திலிருந்து கீழே விழுவதற்கு அந்த பெருமை தான் ஒரு காரணமாக இருந்தது என்பதை பார்த்தோம். அதுக்கு முன்பதாக லாயல்ட்டியை பற்றி பார்த்தோம். That is not from the 7 deadly sins, but that is also an important topic. So please make sure that this is not something to a degree a moral teaching. இது வந்து ஒரு moral science-க்கான ஒரு நேரம் இல்லை. I personally believe that God has inspired everybody to go and preach the good news, and the good news is to cleanse every sin from our lives. Amen. நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் உள்ள ஒவ்வொரு சின்ன காரியமா இருக்கலாம், பெரிய காரியமா இருக்கலாம், அதை குறித்து நாம் சில வேளைகளில் நாம் அதை குறித்து பெரிய பாவமே இல்லையேன்னு சொல்லிட்டு கூட நாம வாழ்ந்துட்டு இருக்கலாம். But God is saying through the Holy Spirit, across the globe many people are preaching, have started preaching, because it is end times and God is revealing many of his mysteries through their servants. So அதை நாம் மனதில் வைத்துக்கொண்டு let us all sincerely turn our Bibles, because this is going to be a marathon run, because this is going to be a very long sermon. When I say long sermon, because it has got many references, நிறைய உங்களுக்கு வேதாகம பகுதிகளை நீங்கள் படிக்க வேண்டி வரும். அதனால் நீங்க கொஞ்சம் இன்டென்ட்டா, கொஞ்சம் சீரியஸா நீங்கள் கவனிக்கும்படியாக தாழ்மையாக கேட்டுக்கொள்கிறேன். So what is the difference between greed and progress? நிறைய பேருக்கு இது ஒரு பெரிய ஒரு குழப்பமா இருக்கு. எனக்கும் அது ஒரு பெரிய காரியமாய் என் மனதில் வந்து எப்பவுமே சின்ன பிள்ளையில இருந்து I have been struggling with this concept of where to say stop. Okay, where do I say that is enough, you know? And it has been a question or a quest for many minds right from the origin of mankind. உலகம் தொடக்கத்திலிருந்து இப்போ வரைக்கும் மனிதன் எங்கே நிறுத்த வேண்டும், எங்கே அவன் இன்னும் அதிகமாய் செல்ல வேண்டும் என்பதை குறித்து நாம் யோசிச்சு கொண்டே இருக்கிறோம்.
So many people have defined or described greed to in a different light. விதவிதமாக அவர்கள் greed-ஐ குறித்து definitions கொடுக்குறாங்க. ஆனா சிம்பிளா சொல்லணும்னா greed is something which is very it is a selfish attitude to gain power, to gain wealth, to gain monetary benefit, not thinking about the other person or the society. நிறைய டெஃபினிஷன்ஸ் இருக்கு சொன்ன இல்லையா? அதுல முக்கியமான ஒரு டெஃபினிஷன் என்னன்னா, நமக்கு போதும், நமக்கு வேணும்ன்றத நாம போய் எடுத்துக்கிறது ஒண்ணு, மத்தவங்களுக்கு கிடைக்க கூடாது, மத்தவங்களுக்கு இருக்கிறதை விட எனக்கு அதிகமா இருக்கணும், மற்றவர்களுக்கு நான் கொடுப்பதை காட்டிலும் எனக்கு நான் செல்வத்தை சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். Not only greed does not confine only to money. Let me make it very clear. God has mentioned n number of times that you have to go and multiply, you have to be a blessing to others, you need to have material wealth, you need to be having physical strength, you need to be going and doing things which I want you to be doing. I always keep telling, if you don't have good money in your bank account, you cannot go and bless another man. Amen. In the same token, where do you say stop? எங்க வந்து நீங்க நிறுத்த முடியும்? இந்த உலகத்தில் நாம யாரெல்லாம் வந்து ஒரு ஐகான்ஸா வச்சிருக்கிறோம்னு பாத்தீங்கன்னா, whoever is wealthy, whoever is has got power, whoever has got control, we have seen, or our minds have been tuned to see them as the icons or our role models. இல்லையா? நாம் அனைவருக்கும் அப்படிப்பட்டவர்கள் தான். இன்னைக்கு இந்த காலகட்டத்தில் நாம பார்த்தோம்னா, the top 10 richest people on the earth are having more than $100 billion in wealth. $100 billion of wealth they have got, every single individual. Elon Musk, Bill Gates, or the Zuckerberg, Facebook oda adibar, Amazon oda owners. I'm not saying what they have done is wrong. What they have acquired is not wrong. But the attitude towards money, what you do when you have money in your hand. Let me tell you, getting wealth, becoming rich is not against the concept of the Bible. Because I keep telling you, this is the second time I'm telling you, that God has given you a good health like Abraham. He blessed Abraham worldly blessings. உலக பிரகாரமான ஆசீர்வாதங்களை ஆபிரகாமுக்கு கொடுத்தார். தாவீதுக்கு உலக பிரகாரமான ஆசீர்வாதங்களை கொடுத்தார். David was blessed worldly. He was a king. He had the wealth. Solomon was the richest of the rich king who ever walked in the soil in that part of the world at that particular time. அது மாதிரி சோலமன் ராஜாவுக்கு கொடுத்த இந்த செல்வங்கள் எல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான். ஆனா தேவன் நமக்கு கொடுக்கிற இன்னைக்கு முக்கியமான செய்தி, எப்படி நீங்க டிஃபைன் பண்ணுவீங்க? How do you define greed? நான் இப்படி இருந்தேன், நான் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தேன், நான் முன்னுக்கு வரேன், நான் வந்து ஒரு பணத்தை நான் பெற்றுக்கொள்கிறேன், இதுல என்ன தப்பு இருக்கு? Let us get into the Bible. நாம எல்லாத்துக்கும் ரெஃபரன்ஸ் வந்து, it is not somebody coming and speaking here, but all the reference we should be turning back to our Bibles. So 5 காரியத்தை குறித்து நான் இன்னைக்கு பேச இருக்கிறேன். There are 5 important segments and I'm going to slowly unreveal or reveal many things which God wants us to be taking tonight. So முதலாவது காரியம் என்னன்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, greedன்றது it is very deadly. முதலாவது நம்ம என்ன ஒத்துக்கணும்னா, greedன்றது ஒரு பாவம். பொருளாசைன்றது ஒரு பாவம். பணத்தாசைன்றது ஒரு பாவம். எனக்கு போதும்னு நம்ம நினைச்சதுக்கு மேலாக நம்ம சாப்பிடுவது ஒரு பாவம். நாம் அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்க கூடாது, அடுத்தவர்களுக்கு நாம் ஆசீர்வாதமா இருக்கக்கூடாது, நான் மட்டும் செல்வத்தை சேர்ப்பேன் என்பது ஒரு பாவம். Today we see many disasters happening, especially in Chennai, in the southern part of India. Many people have been so tormented because of the rain, and it is all man-made. Amen. This is not something, the flooding in Chennai is being a regular occurrence, and this is nothing to do with God. God has given us rain and he has given us the wisdom to control our floods. ஆனா என்ன ஆகுது பாருங்க, போய் மனிதனுடைய greed என்ன பண்ணிடுறாங்க? They go and build buildings on the lakes. ஏரிகள் மேல ரொம்ப அழகான cities. Chennai city is a beautiful city. I grew up there. I know how pleasant and beautiful it will be. The rain will come and rain will go, but it will not be flooded and it won't be as dirty as what we see now. மழை வரும், தண்ணி தேங்கும், போயிடும். ஆனா இப்ப பாத்தீங்கன்னா, people after gaining so much power, after living in a when we are living in a world which is advanced with technology,
நம் உலகத்தில் இங்க இருந்து நான் நியூசிலாந்துல இருந்து பேசினா உலகத்துல எல்லாரும் கேக்குறாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு டெக்னாலஜி வச்சுக்கிட்டு we don't know how to manage our resources. அததான் ஆண்டவர் சொல்றார், that is greed. Why that has happened? Because people go and build houses in the water reservoirs, lakes, and they think that is the right thing. They are progressing. We are building an apartment. We are buying a 5-bedroom house or a 3-bedroom house, and I pay like 1 crore to go and live in Velachery. And what is that? Velachery was a swampland. And there, God is telling us, this is the definition for greed. நீயே போய் உனக்கு வேண்டியதை எல்லாம் செய்து கொண்டு உன்னுடைய காரியங்களில் நான் சந்தோஷமா இருப்பேன், நான் பூரிப்பா இருப்பேன், நான் உலகத்துக்கு கொடுத்த இந்த நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ் எல்லாம் அழிச்சிருவேன், நான் எனக்கு மாத்திரம் தான் நான் வாழுவேன் நினைக்கிறது தான் greed. Now do you understand? So there is a fine line. So becoming rich or making money or doing all those things is not bad. The same token, we know that the wealth of the world is controlled by 13 powerful families, and also we know that if the powerful entities disperse the money, the 99% of the world wealth is controlled by a few handful of people. If they release the money, the world will not have any poverty. People in Africa will not die. People in India will not suffer. People in Southeast Asia will not die of starvation. That is greed. So I don't want to mention names, but this is the definition. Or புரியுதா உங்களுக்கு? இதுதான் வந்து ஒரு greedக்கு ஒரு அஸ்திவார். ஏன்னா there is no one way to define greed. பெருமை எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவீங்க? ஒருத்தர் தாழ்மையாய் மனதில் இருந்தாலும் அவருடைய உடை நடை பாவனை அவருக்கு பிடிச்ச மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு அவர் போனாக்கா உலகம் என்ன சொல்லும்? அவர் பெருமை பிடித்தவர் சொல்லும். அதே போலதான் greed. Even if you are humble, even if you are lowly in your inner self, people may come and call you that he's a greedy man because he's gone and he's going and living in New Zealand and he's talking about all these things, you know. But God is telling, let us be mindful. It is between you and the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களை கன்விக்ட் பண்ணி இங்க போய் வீடு கட்டாத, இந்த இடத்துல வாங்காத, இந்த இடத்துல விற்காத. இப்போ எவ்ரிபடி திங்ஸ் தட் தே ஹேவ் ப்ராக்ரஸ்ட் இல்லையா? எல்லாரும் வந்து நான் பணக்காரன் ஆயிட்டேன், நான் வந்து இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டேன் அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டேன். This is not because of you, my dear brothers and sisters. This is because of the world. The globalization made any middle class man to be a rich man, any poor man to be a middle class man. So this society is moving upward, and who is controlling it? We don't know what is happening up above. அததான் ஆண்டவர் இன்னைக்கு ஒரு அஸ்திபாரமாய் போட்டுட்டு, this is the definition for greed. You go and take someone else's thing, or rather you don't let another person progress. You keep putting him down and making money or making your power more and more and more. That is called greed. And that is happening not only in a secular society, that is happening in Christian societies. That is why I am coming and talking to you through the inspiration of the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியானவர் வந்து இங்கே பேச சொல்வதை அதற்காக தான் என்பதை நான் தீர்க்கமாக விசுவாசிக்கிறேன். Now, as I said, I'm going to split this sermon into 5 broad categories. The very first one is, if you have greed in your heart, it will cause you to corrupt. உங்களை ஒரு கரப்ட் தமிழ் என்னது, ஒரு லஞ்ச லாவணியம் உள்ள ஒரு மனிதனாய் அது மாற்றிவிடும் என்பதை நாம் பார்க்கணும். அப்படி இருக்கிறது தப்பா இல்லையே. I'm making money from another man and I'm going to give it back to another man. So I'm building my wealth and I'm giving it to the people who are suffering. But God is warning us. He's saying this is a deadly sin which will ruin everything. Let us see how it is going to happen. If you have your notes, make it. There's going to be like 5 important points. The very first point is greed causes you to corrupt. Now read 1 Samuel chapter 8, 1 to 9. 1 சாமுவேல் 8ஆம் அதிகாரம் 1 லிருந்து 9. படிங்க. ஆமா, 8, 1 to 9. சாமுவேல் முதிர்வயதான போது தன் குமாரரை இஸ்ரவேலின் மேல் நியாயாதிபதிகளாக வைத்தான். அவனுடைய மூத்த குமாரனுக்கு பெயர் யோவேல், இளையவனுக்கு பெயர் அபியா. அவர்கள் பெர்ஷபாவிலே நியாயாதிபதிகளாய் இருந்தார்கள். ஆனாலும் அவனுடைய குமாரர் அவன் வழிகளில் நடவாமல் பொருளாசைக்கு சாய்ந்து பரிதானம் வாங்கி நியாயத்தை புரட்டினார்கள். Samuel, we all know about the prophet Samuel. He was a righteous man. He was inspired by the Holy Spirit. He was living a life as that was pleasing to God. And he was one of the greatest prophets who ever lived. And the Bible records n number of times that he was an obedient man. When we heard the name Samuel, the very first thing which comes to our mind is obedience. சாமுவேல் என்று கூப்பிட்ட அந்த சிறு பையன் பெரியவனாய் ஒரு தீர்க்கதரிசியாய் மாறி அவனுக்கு 2 பிள்ளைகள் பிறக்கிறார்கள். ஒருவர் யோவேல், இன்னொருத்தர் யாரு? அபியா.
யோவேல் அண்ட் அபியான்னு ஒரு 2 பிள்ளைங்க இருக்காங்க. Solomon is appointing them in the temple to take care of the affairs of the society. ஜூவிஷ் சொசைட்டில அவர்களை ஒரு நியாயாதிபதியாய் அவர் நியமிக்கிறார். அவர்களை ஒரு தலைவர்களாக நியமித்து நியாயம் செய்யும்படியாக தேவன் அவர்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற ஒரு கிருபையை அவர்கள் என்ன பண்ணிடுறாங்களாம்? அவர்கள் அவன் வழிகளிலே குமாரர் அவன் வழிகளில் நடவாமல் பொருளாசைக்கு சாய்ந்து குமாரர் அவனுடைய வழிகளில் நடவாமல் the children of Samuel is not walking in the way of Samuel, and what happens? பொருளாசைக்கு சாய்ந்து பரிதானம் வாங்கி நியாயத்தை புரட்டினார்கள். பொருளாசைக்கு சாய்ந்து பரிதானம் means bribe. They are tempted by the world, they are tempted to get the worldly things by wrong means, and நியாயத்தை புரட்டினார்கள். They corrupted the justice. ஒருத்தருக்கு நியாயம் செய்யணும்னா நீங்க ஒரு அதிகாரத்துல இருந்தீங்கன்னா God is saying do not be an unjust judge. That is a disaster and that is a sin, and many Christians are doing it and many Christian organizations are doing it. Let me tell you very openly, and many churches are also doing it. Amen, hallelujah. But let us not be one of those kind. God is clearly saying many people can't understand. என்னது பாவம்னு சொல்லிட்டு பாவம்னா வந்து நம்ம சினிமாக்கு போறது பாவம், சிகரெட் பிடிக்கிறது பாவம், smoking and drinking and making merry is sin. That is also a sin. That is a tangible sin, and this is a very deadly sin which will rot your soul, and you will not have an inheritance in heaven. பரலோக ராஜ்யத்தில் உங்களுக்கு ஒரு இடம் கூட ஆண்டவர் வைக்க மாட்டார் என்பதை தீர்க்கமாக சொல்றார். ஏன்னா இங்க இவருக்கு பண்ணிட்ட பிறகு என்ன ஆகுது பாருங்க. God has got a greater plan for Israel, and that plan is completely changed now. God did not want Israel to have a king for themselves. பரலோக தேவன் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை தன்னுடைய சொந்த ஜனமாய் தேர்ந்தெடுத்த பிறகு அவர்களுக்கு ஒரு ராஜாவை நியமிக்க வேண்டாம், நானே அவர்களுக்கு ராஜாவா இருப்பேன்னு சொல்லி மோசேக்கு கட்டளையிடுறார் இல்லையா? Yes or no? We all know that Moses has been told to tell the people that I will be your king, I will be ruling your people, I will be the king of the Jews, I will be giving you commands, and you will be my people, and all the leaders of the people will be just judges, and there won't be any king, because if there is a king, he will try to exploit you, including David. Amen. சொன்னாரா இல்லையா? அது ஆனா என்ன பண்ணிடுறாங்க பாருங்க, இந்த 2 பசங்க போய் திருட்டுத்தனம் பண்ணதுனால, because these 2 men of Samuel went and corrupted, what happens now? Read it. அப்பொழுது இஸ்ரவேலின் மூப்பர் எல்லாரும் கூட்டம் கூடி ராமாவில் இருந்த சாமுவேலிடத்தில் வந்து, இதோ நீர் முதிர் வயதுள்ளவர் ஆனீர், உம்முடைய குமாரர் உம்முடைய வழிகளில் நடக்கிறதில்லை, ஆகையால் சகல ஜாதிகளுக்குள்ளும் இருக்கிறபடி எங்களை நியாயம் விசாரிக்கிறதற்கு ஒரு ராஜாவை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றார்கள். இந்த 2 பசங்க தப்பு பண்ணிட்டதுனால they have become corrupt, and the society is waiting for an opportunity to go and talk to Samuel, and they go and tell Samuel that your sons have corrupted, they are highly corrupt, and we don't want to be governed by those 2 people, rather we want a king for us. எங்களுக்கு ஒரு ராஜாவை தாங்க, எனக்கு இந்த நியாயாதிபதி வேண்டாம், எனக்கு ராஜான்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற தேவனே வேண்டாம், எனக்கு யார் வேணும்? பிசிக்கலா ஒரு ராஜா வேணும்னு சொல்லி தேவனுடைய சித்தத்துக்கு விரோதமாய் அவர்கள் ஒரு டைரக்ஷனை எடுத்துறாங்க. அப்ப என்ன ஆகுது பாருங்க. அப்பொழுது கர்த்தர் சாமுவேலை நோக்கி, ஜனங்கள் உன்னிடத்தில் சொல்வதெல்லாவற்றிலும் அவர்கள் சொல்லை கேள், அவர்கள் உன்னை தள்ளவில்லை, நான் அவர்களை ஆழாதபடிக்கு என்னை தான் தள்ளினார்கள். அவர்கள் உன்னை தள்ளவில்லை. யார் சொல்றா? God himself tells Samuel in a prophecy, in a dream, in a vision. He comes and speaks to Samuel, and he's saying, God himself is saying that these people have not pushed you aside. They have actually pushed me aside. தேவன் பரிசுத்த தேவன், கண்ணுக்கு காணாத தேவன், ஒரு வல்லமை உள்ள தேவன், அப்படிப்பட்ட ஒரு பராக்கிரமசாலி, அவர் எப்படி இருப்பார்ன்றதை புரிஞ்சுக்க முடியாத தேவன், அவரை புரிந்து கொள்ள ஞானத்தை குடித்து அந்த மக்களுக்கு நானே ராஜான்னு சொல்லி வச்சிட்டு இருந்த என்ன பண்ணிட்டாங்க? தள்ளிட்டாங்க. This is the greatest mistake, or this is not a mistake, this is the sin which originated because of those 2 people. Greed. அந்த 2 பேருடைய பொருளாசை, 2 பேரோட பெருமை கூட இல்ல, 2 பேரோட திருட்டுத்தனம் என்ன பண்ணிடுது பாருங்க. தேவனிடம் இருந்த அந்த அன்பை இவர்களிடம் இருந்து எடுத்து விடுகிறது. And because of this the whole society has become corrupt. ராஜா வேணும் அப்படின்னு இவங்க தான் கேக்குறாங்க. அப்புறம் ராஜா வந்தா இவங்களுக்கே பிடிக்க மாட்டேங்குது, ராஜாவுக்கு முறுமுறுக்குறாங்க, எல்லா கயாசும் ஆரம்பிக்க தொடங்குது. ஏன்னா when they lose a relationship with God, all the problems start to come out. So this is the very first thing. When you have greed in your heart, when your deep self has got some kind of
restlessness, and you are always wanting to go and manipulate the system and manipulate things and do this and that and make money for yourself and not thinking about the other person, it is corruption according to the word of God. வேதாகமத்துல போட்டிருக்கு. புதிய ஏற்பாட்டில் மாத்திரமல்ல, பழைய ஏற்பாட்டில் தெளிவாய் ஒரு இன்சிடென்ட் போட்டிருக்கிறார் ஆண்டவர். போட்டுட்டு அதுக்கான இதை சொல்றாரு பாருங்க. Proverbs 15:27 படிங்க. I'll read it in English, you can take it in Tamil. The greedy brings ruin to the household, but the one who hates bribe will live. படிங்க, தமிழ் படிங்க. Proverbs 15:27. பொருளாசைக்காரன் தன் வீட்டை கலைக்கிறான், பரிதானங்களை வெறுக்கிறவனோ பிழைப்பான். பொருளாசைக்காரன் தன் வீட்டை கலைக்கிறான். The greedy will ruin his household. You may think that if I make wealth by whatever means, I may be building like houses after houses, but your end will be a disaster. This is not my word. If you want, you can go and refer. Proverbs chapter 5 verse 27 clearly says that if you are greedy, your household will not be at peace. If you have unaccountable money in your bank account, you are not a child of God. ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் நீங்க கிடையாது அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்றாரு. இது கேட்கறதுக்கு எல்லாருக்கும் இதா இருக்கும். என்ன இது வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு உலகத்துல இருக்க முடியுமா? Can we live like that? Can we live without black money? Can we live without greed? Can we not compare ourselves with others? இருக்க முடியும். எப்படின்றத ஆண்டவர் சொல்லி தருவார். You just wait and God's spirit will come and speak to you and to me to know a way out from this kind of deadly sin. So greedy manக்கு என்ன ஆயிடுமா? அவன் வீட்டை அவன் அழித்து போட்டுருவான். The greed will ruin his household, but the one who does not take bribe will live on. அப்படின்னு பார்த்தோம். இது முதலாவது காரியம். So to avoid corruption, let the greed within you die. அந்த பாவம், அந்த பொருளாசை, தமிழ்ல கிரீடுக்கு என்னது? பேராசை இல்லையா? பொருளாசை மாத்திரம் இல்ல, பேராசை. Anything you go long for something, some desire for a product, that is a greed. You know that you don't need it, but still you will go and say that I want to get that, at any cost, that costly car. If you have money, you can go and buy. You don't need to just go and say that I'm going to do this and that and go and buy that car or a building. But in saying that, go the right way. சரியான பாதையில் சரியான வழியில் சென்றீங்கன்னா ஆண்டவர் உங்களுக்கு நேர்த்தியானதை தருவார். கரப்ஷன் உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்காது. இரண்டாவது காரியம் பாருங்க. greed causes you to oppress others. அடுத்தவங்களை நீங்க என்ன பண்ணிடுவீங்களா? எப்பவுமே கீழே சப்ரஸ் பண்ணியே வச்சுட்டு இருப்பீங்க. My dear brothers and sisters, this has been happening for thousands of years. This is not a new thing. This is not a new concept to oppress another man. Now the corporates, we say that corporates oppress its employees and the governments oppress people, and all these vaccines are man-made, and this is happening because the world powers are oppressing people. We all know that, and we can't run away from this kind of a situation which we are all put in. இந்த உலகத்தில் நாம் இந்த சுழற்சி முறையில் மாட்டிக்கிட்டு பரிசுத்த ஆவியானவர் இருந்தாலும் ஆண்டவர் சொல்ற காரியம் என்னன்னா, இதெல்லாம் நீங்க போவீங்க. It is just leading you into a direction where you will be ending up in a 7-year tribulation. இதுக்கெல்லாம் ஒரு முன்மாதிரியாய் தான் இதெல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கு இல்லையா? இப்போ இது ஜாஸ்தி ஆகுது. முன்னாடி இருந்த அதே காரியங்கள் எப்படி எகிப்தியர்கள் அந்த பணத்தையும் அதிகாரத்தையும் வைத்து யூதர்களை அப்ரஸ் பண்ணாங்களோ, இன்னைக்கு நீங்களும் நானும் நமக்கு கீழே இருக்கிறவங்கள அப்ரஸ் பண்றோமா இல்லையா? இதெல்லாம் பாவமா இல்லையா? ஜேம்ஸ் 5:1-6 படிங்க. ஜேம்ஸ் யாக்கோபு 5ஆம் அதிகாரம் 1-6. ஐஸ்வர்யவான்களே கேளுங்கள், உங்கள் மேல் வரும் நிர்பந்தங்களின் நிமித்தம் அலறி அழுங்கள். உங்கள் ஐஸ்வர்யம் அழிந்து உங்கள் வஸ்திரங்கள் பொட்டரித்து போயின. உங்கள் பொன்னும் வெள்ளியும் துருப்பிடித்தது. அவைகளுள்ள துரு உங்களுக்கு விரோதமாக சாட்சியாயிருந்து அக்கினியை போல் உங்கள் மாம்சத்தை தின்னும். கடைசி நாளிலே பொக்கிஷத்தை சேர்த்தீர்கள். இதோ உங்கள் வயல்களை அறுத்த வேலைக்காரருடைய கூலி உங்களால் அநியாயமாய் பிடிக்கப்பட்டு கூக்குரலிடுகிறது. இதோ உங்கள் வயல்களில் வேலையாட்களின் கூலி உங்களால் அநியாயமாய் பிடிக்கப்பட்டு கூக்குரலிடுகிறது. The cry of the men and women who worked in your field is crying out loud, and God is hearing that. Amen. Hallelujah. God is saying, do not do all these things. Many people, many Christians, many pastors, many people who call themselves to be righteous in the sight of God, they go and do this.
ஒரு ஏழை ஒரு வீட்டுல வந்து ஒரு வேலைக்காரங்க இருப்பாங்க, ஒரு சர்வெண்ட் ஒரு பணியாளர் இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஊதியத்தை ஒழுங்காக கொடுக்காமல், அவர்களுக்கு கொடுக்கும் மரியாதையை தராமல் அவர்களை நீங்க எப்படி நடத்துறீங்கன்றது இட் இஸ் பிட்வீன் யூ அண்ட் காட். ஆமென். So God is saying, do not oppress. If you have greed, only then you will go and oppress. இல்லையா? ஆண்டவர் நினைத்திருந்தார்னா அவர் தான் அண்ட சராசரங்களை படைத்து, அவர் தான் அந்த உலகத்தையே படைத்து காத்து, அவர் எப்படி இருப்பார்னு கூட நமக்கு தெரியாது. மாம்சமான யாவர் மேலும் ஆவியை ஊற்றினபடியால் நமக்கு எல்லாம் என்ன தெரியுது? ஒரு கிளிம்ஸ் தெரியுது ஆண்டவரை பத்தி, இல்லையா? நாம இவ்வளோண்டு ஒரு மனுஷங்க, நாம என்ன பண்றோம்? நமக்கு கீழே இருக்கிறவங்களை போய் அப்ரஸ் பண்றோம். இதெல்லாம் வந்து பைபிள்ல இருக்கிற காரியங்கள். நிறைய சர்ச்சஸ்ல இதை பத்தி பேசவே மாட்டாங்க. ஈவன் இன் பிக் மெகா சர்ச்சஸ் ஆர் இன் ஸ்மால் சர்ச்சஸ் ஆர் இன் ட்ரெடிஷனல் சர்ச்சஸ், தே டெலிபரேட்லி அவாய்ட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் டு பி கிளாசிஃபைட் அஸ் சின். பாவம் என்பதையே போதிக்காமல் இதெல்லாம் வந்து எப்படியோ, ஏன்னா அவங்களே பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. The pastor, if you go and say they will be wearing a angi or an evangelist, they will be wearing a coat like this, and they will be like preaching after preaching about selvam, about the blessing, about healing, about all those things. But all the healing, all the selvam, all the treasures will follow you only when you don't oppress another man or woman. Amen. இதெல்லாம் நீங்க பண்ணிக்கிட்டு உங்க வீட்டுல இருக்கிற வேலைக்காரங்களுக்கு நீங்க கொடுக்க வேண்டியதை நீங்க தராம இருந்தீங்கன்னா, I'm telling it to you very openly, it may be a servant in your house, it may be your employee, or it may be your well-wisher, it may be your friend. If you are trying to cheat him, if you are trying to oppress him, God is saying the wrath of God is going to be upon you. Amen. Hallelujah. படிங்க. அவர்களுடைய கூக்குரல் சேனைகளுடைய கர்த்தரின் செவிகளில் பட்டது. பூமியிலே நீங்கள் சம்பூர்ணமாய் வாழ்ந்து சுகபோகத்தில் உழன்றீர்கள். கொழுத்தவைகளை அடிக்கும் நாளில் நடக்கிறது போல உங்கள் இருதயங்களை போஷித்தீர்கள். நீதிமானை நீங்கள் ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்த்து கொலை செய்தீர்கள். அவன் உங்களோட எதிர்த்து நிற்கவில்லை. ஒரு நீதிமான், ஒரு நல்ல மனுஷன், ஒரு நல்ல ஒரு கேரக்டர் உள்ள மனுஷன். He need not be a Christian. A man who is innocent, who does not have any contempt towards you. You are going and oppressing him with no reason. ஒரு காரியமும் இல்லாம நீங்க அவனை போய் நொடிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறீங்க, அவங்க போய் நீங்க அடக்கி ஆடுறீங்க. உங்களுக்கு ஐயோ அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்றாரு, நான் சொல்லல. எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு கதையை சொல்றேன். It may not be so deadly and or badly bad as we all think. It is a very pleasant story அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். இது நடந்த கதை. நாங்க வந்து ஒரு many years back when we were in New Zealand, we were renting in a unit house. Like there were 6 houses and we were all like a colony. We all lived there. There was a man who came and rented next to us, and he was a man who was full of greed. எனக்கு அது தெரிந்த ஒரு கதை தான். அவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா, பாத்தீங்கன்னா இது அவங்களுக்கு அப்படி இருக்கு, இவங்களுக்கு இப்படி இருக்கு, எனக்கு வந்து அந்த மாதிரி இல்லைன்னு சொல்லிட்டே இருப்பார். ஆனா ஒரு நாள் என்ன ஆச்சு பாத்தீங்கன்னா, அவரோட greed எவ்வளவு ஒரு பயங்கரமான ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு போச்சுன்னா, there was a beautiful lime tree which was full of fruits. எப்பவுமே பூத்து குலுங்கும் ஒரு எலுமிச்சை மரம் அந்த அபார்ட்மெண்ட் காலனில இருந்தது. இவர் என்ன பண்ணாரு பாருங்க, இவரு திடீர்னு ஒரு நாள் நான் வேலையில இருந்து வந்து பாக்குறேன், the tree was empty. மரத்தை மொட்டை அடித்து போட்டுட்டார். The whole beautiful lime tree which bore hundreds of lemon was empty. இதை நீங்க பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்லலாம், எங்க போச்சு இதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமா? கிரீட் எல்லாம் வந்து பணக்காரங்க பண்றது. இது பணக்காரங்களுக்கு மாத்திரம் அல்ல, ஈவன் ஃபார் புவர் பீப்புள். இஃப் யூ ஹேவ் கிரீட் இன் யோர் ஹார்ட், தட் இஸ் a sin. ஆமென். நீங்க ஒரு மிடில் கிளாஸ் மேனா இருந்துட்டு நீங்க போய் உங்களுக்கு கீழே இருக்கிற ஒரு படி நிலையில் கீழே இருக்கிறவனை போய் நீங்க ஏமாத்துறீங்கன்னா that is a sin. Amen. Many people come and tell me, இந்த caste எல்லாம் பாக்குறாங்க பாஸ்டர், அதெல்லாம் ரொம்ப தப்பு, அவரெல்லாம் நரகத்துக்குள்ள போவாங்க. I tell you, yes, very openly, if you are a caste seeking Christian, if you go and say my caste is great and this caste is low and all those things, that is a deadly sin which God hates. At the same token, if you have power, if you have wealth, if you have authority, and you go and oppress a person who is not of your stature, that is a sin equal to what a man who is seeing caste in his eyes is doing. Amen. அப்படிப்பட்ட ஒரு காரியத்தை ஆண்டவர் இன்னைக்கு உங்களுக்கும் எனக்கும் சொல்லி தரார். இதை நாம் மனதில் ரொம்ப ஜாக்கிரதையா எடுத்துக்கணும். This is not to condemn you or to condemn me or to condemn the whole society. This is for us to be edified and to be released of all the deadly sins which is inside our hearts. அந்த மகன் அந்த லைமை திருடினார் இல்லையா, அந்த லைமை வந்து திருடினார்னு நான் சொல்லுவேன். என் மனைவி கூட சொல்லுவாங்க, ஏன்பா அவர் போய் திருடிட்டாருன்னு சொல்றீங்க? Because that does not belong to him. That was for all the 6 families who lived in that area, and it was for everybody. Nobody went and took hundreds of lime. I went and asked him,
பிரதர் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, அந்த லைம் எல்லாம் எடுத்துட்டீங்களே என்ன பண்ணுவீங்க? நான் எல்லாருக்கும் போய் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாடகத்தை பண்ணார். அவர் வீட்டில் அந்த எலுமிச்சம்பழம் அழுகி நாரி போனதை நான் என் கண்களால் பார்த்தேன். தட் இஸ் greed. A man should not be like that. அது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் சொல்றேன். போய் நீங்க அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்கிறதை நீங்கள் பறித்து எடுத்துக்கொண்டாலும் அது ஒரு பெரிய பாவம். இன்னொரு ஒரு காரியம், நீங்க போய் வேணும் வேணும் வேணும்னு சேர்க்கிறது மாத்திரம் greed கிடையாது. Going and saying, oh no, I want this more and more and more, that alone is not greed. Going and living like a miser is also greed. புரியுதா? கஞ்சத்தனமாய் வாழ்வதும் ஒரு greed தான். அடுத்தவங்களுக்கு நான் எதுவுமே கொடுக்க மாட்டேன், நான் எல்லா செல்வத்தையும் சேர்த்துப்பேன், நான் வந்து ரொம்ப சிக்கனமா இருக்குங்க பிரதர், நான் வந்து இந்த சர்ச்சுக்குலாம் வந்து அவ்வளோலாம் தரமாட்டேன், தசம பாகம்லாம் நான் தரமாட்டேன். ஐ எம் நாட் அ பர்சன் ஹூ வில் profess or confess that 1/10 is a must. I tell it very openly, and I don't speak or say, oh, you have to give your 1/10 of money to my church or to any church. That is not what God wants us to be doing. But what I will say is, you have to give more than the 1/10 or whatever. You don't have any limits. மனமுவர்ந்து சந்தோஷமா நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த ஏழை விதவை போன வாரம் என்ன கொடுத்தாங்க? She gave everything. She just had $1. She just had one coin, and she gave the entire coin. 2 காசு இருந்தது அவங்ககிட்ட, 250 cents coin, and 2 காசையும் அக்கவுண்ட்ல போட்டாங்க. ஆனா மத்தவங்க என்ன பண்றாங்க, அங்க நின்னுட்டு அவங்களுடைய பணத்தை செல்வத்தை ஷோகேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. Let us be mindful that even if you try to be living a miser, ஒரு கஞ்சத்தனமான ஒரு வாழ்க்கை, மைசர் மாதிரி நீங்க வாழ்ந்துட்டு இருந்தீங்கன்னா ஆண்டவர் சொல்றாரு, that is also greed. Because you are not giving, not only to the church, to the society. What are you giving back? If you have your ability to go and do work, but you are not doing any work, that is greed. Because you know that if you go and buy some land or do some investments, and you can sit and sleep and eat with that money, that is not what God wants you to be doing. Amen. நீங்க போய் அங்கங்க நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணிடுவேன், நான் வேலைக்கே போக மாட்டேன், நான் இதுதான் வந்து ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிற செல்வம்னு சொன்னீங்கன்னா, ஆண்டவர் சொல்றாரு ஆதாமுக்கு கொடுத்த அந்த காரியத்தை இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துறாரு. உன் கையின் பிரயாசத்தினால்தான் நீ சாப்பிடுவாய். You have to go plow, you have to go toil hard, you have to work, you have to make money. I'm not saying physically or anything, but you have to be keeping yourself busy. But if you don't do that, that is greed, because you are taking the resource, you are trying to control the resource, just like the corporates in a lower level, because you are not a corporate, you don't belong to a corporate, you are a man or a woman. If you are having the same kind of mindset, God is saying, beware of that. Don't oppress another man. Don't stop another man or a woman from getting the rightful portion of what he or she deserves. Amen. கொடுப்பதை கொடுங்க. ஏன்னா நான் சொல்றேன் எனக்கு பிரியமானவர்களே, இதெல்லாம் நீங்க செய்யலனா you will not be set free of you will not be delivered. உங்களுடைய வாழ்க்கையில டெலிவரன்ஸ் வேணும். உங்களுக்கு நோய்கள் இருக்கு, அதுல இருந்து விடுதலை ஆகணும். உங்களுக்கு ஒரு பிடி இருக்கு, என்னுடைய வாழ்க்கையில ப்ராக்ரஸே இல்லைன்னா இதெல்லாம் நீங்க விட்டு ஓடணும். ரெண்டாவது காரியம். So the first thing is, if you have greed, you will be corrupt. If you have greed, you will start oppressing other people. So ரெண்டாவது காரியம், அப்ரஸ் பண்ணிட்டே இருப்பீங்க அடுத்தவங்கள. ஆண்டவருக்கு அது பிடிக்காத காரியமா இருக்கிறது. ஏன்னா ஆண்டவர் என்ன சொல்றாருன்னா, நான் திக்கற்றவர்களுக்கும் அனாதைகளுக்கும் தேவனா இருக்கிறேன். I am the God for the people who are oppressed and orphans. Amen. So he is not going to be just leaving you like that. You may be saying, oh, nothing has happened to me, but the kingdom of God, பரலோக ராஜ்யத்தில் வேற மாதிரியான ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் நடக்கும். That is the warning which God is giving you and me. Why this is a warning? Because I want you to go to the kingdom of heaven. பரலோக ராஜ்யத்துக்கு நாமெல்லாம் போகணுன்றதுக்காக தான் ஆண்டவர் ஆவியானவர் மூலமாய் சொல்லியிருக்காரு. மூணாவது காரியம், greed makes you not satisfied and it will lead you to conflict. உங்களுக்கு greed, உங்களுக்கு வேணும் வேணும் வேணும், எனக்கு அந்த மாதிரி வேணும் இந்த மாதிரி வேணும்னா என்ன ஆயிடுமா, நீங்க சாட்டிஸ்ஃபைடாவே இருக்க மாட்டீங்க. Even if you have $1 million in your bank account, you will still go and say, oh, I know I need this, எனக்கு இது இல்லையே, எனக்கு அது இல்லையே, அவனுக்கு அது இருக்கேன்னு சொல்ற ஒரு unsatisfied thing வந்து உங்க மனசுல வந்துரும். And it will also lead you to conflict with other people. I will give you another example. Again, I'm not trying to say anything wrong about anyone. This is just an example. And again, on a lighter note, எனக்கு ஒரு நண்பர் இருந்தாங்க, என் கூட அவங்க படிச்சிட்டு இருந்தாங்க when I was in college. She called me suddenly one day, this happened many years back. And she said, you know what, I know you are coming to India. I want you to buy all these things to me. She has never spoken to me. என் கூட அவங்க பேசினதே ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு. பேசி ஒரு பல வருஷங்கள் கழிச்சு பேசுறாங்க.
she called me in WhatsApp and said, I heard that you are coming to India. I want you to buy a Rado watch. I said, is it for you or for your, who's it for? யாருக்கு அப்படின்னு கேட்டேன். அது வந்து என்னுடைய ஹஸ்பண்டுக்கு ஒன்று, என்னுடைய அண்ணனுக்கு ஒன்று, என்னுடைய மாமாவுக்கு ஒன்று அப்படின்னாங்க. நான் சொன்னேன், அப்படியா, ஓகே. நான் ஒன்றும் கேட்டுக்கல, ஏன் வாங்குறீங்க, எதுக்காக கேட்குறீங்கன்னு நான் கேட்கல. அவங்க வந்து ஷீ இஸ் நாட் இன் குட் சோஷியல் ஸ்டேட்டஸ் ஆர் பணம் வந்து கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலையில இருக்கிறாங்க. ஆனா அவங்க கேட்டது என்னன்னா, ராடோ வாட்ச் எனக்கு வேணும், 3 வேணும் அப்படின்னாங்க. என் கையில வாட்ச் நான் கட்டுறது இல்லை. ஐ நெவர் வேர் அ வாட்ச் ஃபார் மை செல்ஃப். Rather, I actually wanted a smartwatch, which I can buy, but I said, even if it is not going to be of any use, I mean, even if it's going to be of some use, I'll go and buy. ஆனா எனக்கு தேவையே கிடையாது. நான் அந்த வாட்சை கட்டிட்டு, I know that 2 days I'll use and the 3rd day it will be somewhere else. So I don't buy watches. ஆனா இவங்க இப்படி கேட்டதுனால நான் வந்து சொன்னேன், ஓகே நான் பாக்குறேன் அப்படின்னு. எனக்கு இது வேணும் அது வேணும்லாம் சொன்னாங்க. ஓகே ஃபைன், I'll try what I can do அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறமா ஒரு நாள் நான் வந்து ஜெபம் பண்ணிட்டு எனக்கு ஆண்டவர் வந்து சில காரியங்களை வெளிப்படுத்தினார். அப்புறம் என்னுடைய நண்பர்களிடம் கேட்டேன். என் நண்பர்கள் சொன்னாங்க, அந்த அம்மா வந்து இப்படிதான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. That girl is doing like that because I felt that she thinks that I'm living in New Zealand, I'm like settled, I'm a pastor, I'll be like having wealth like store in a storehouse, like நிறைய காசு வச்சிருப்பேன், அதுல இருந்து எடுத்து ஒரு 3 ராடோ வாட்ச் தானே கொடுப்பாரு இவரு அப்படின்னு நினைச்சிட்டாங்க. நான் அடுத்த நாள் நான் ஃபோன் போட்டு சொன்னேன், ஓகே இந்த மாதிரி ஃப்ரெண்டு, நீங்க வந்து அந்த ஒரு ராடோ வாட்ச் வந்து இவ்வளவு விலை ஆகுது. அவங்க கேட்டாங்க, இந்தியன் ருபீஸ்க்கு எவ்வளவு, நீ டாலர்ஸ்ல சொல்றீங்க, இந்தியன் ருபீஸ். நான் சொன்னேன், 1 வாட்ச் இஸ் லைக் 1.5 lakhs, ஸோ இட் வில் கம் டு க்ளோஸ் டு 5 lakhs அப்படின்னு சொன்னேன். 4.5 லட்சம் அப்படின்னு அப்படியே ஷாக் ஆயிட்டு, ஓ 5 lakhs ஆகுமா, ஓகே. அப்போ நான் யோசிச்சு சொல்றேன், உங்களால முடியுமா, நீங்க வாங்கிட்டு வர முடியுமான்னு சொன்னா, நான் வாங்குவேன், பட் யூ பே மீ த மணி, ஐ வில் கெட் யூ த ராடோ வாட்ச். Who is greedy here? I am in a better position. When I say better position, when compared to the other person, wealth is a comparative term. So, நான் வந்து இதை வாங்கக்கூடிய ஒரு நிலைமையில இருக்கலாம் கூட வச்சுக்கலாம். But who was greedy? Was I greedy or was the other person who asked me 3 Rado watches greedy? இதற்கு சாட்சி என் மனைவி என் பக்கத்திலே உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க, அவங்க சிரிச்சிட்டு இருக்காங்க. But let me tell you, these are the kinds of sin which many people fail to understand. And that person who's my friend, she goes to a church, a born again Christian with all charismatic approach towards the divinity, but still she fails to understand that the sin which she's constantly committing is not right in God's eyes. இப்ப படிங்க எக்லீசியாஸ்டஸ் 5:10. Ecclesiastes 5:10. பணப்பிரியன் பணத்தினால் திருப்தி அடைவதில்லை, செல்வப்பிரியன் செல்வ பெருக்கினால் திருப்தி அடைவதில்லை, இதுவும் மாயையே. பணப்பிரியன் பணத்தினால் திருப்தி அடைவதில்லை. Whoever loves money never has enough. Whoever loves wealth is never satisfied with their income. This too is meaningless. ஒன்றுக்கும் பிரயோஜனம் இல்லாத காரியமாய் இருக்கிறது என்பதை நாம பார்க்கிறோம். அந்த ஃப்ரெண்டுக்கு நான் 3 ராடோ வாட்ச் வாங்கி கொடுத்திருந்தாலும் அவங்களுக்கு அது திருப்தியா இருக்காது. She would not have been satisfied. She would have gone and asked for more. எனக்கு பிரியமானவர்களே, ஆண்டவர் சொல்றாரு, உங்களுக்கு போதும் என்ற மனதே புன் செய்யும் மருந்து. The satisfied content life is the greatest blessing any man or woman can have. If you have greed, you will not only spoil other people, you will not only go and spoil the society, you will not only go and spoil your geological environment, but also the main spoil is going to happen to your soul. உங்களுடைய ஆத்மா சஞ்சலப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கும், உங்களுக்கு நிம்மதியே இருக்காது. ஓ அம்பானி பாரு அவ்வளவு காசு வச்சிருக்காரு, அம்பானி is having like 5 billion, Mark Zuckerberg is having like 120 billion. உங்களால 1 மில்லியன் கூட உங்களால சேர்க்க முடியாது. ஆனா உங்க மனசு வந்து அதை குறித்தே யோசித்துக் கொண்டு கடைசி வரை நீங்க இருப்பீங்க. You will go and do wrong means. The first thing, you will go and try to oppress another man, and now you will be living a unsatisfied and a life filled with conflict with others and especially within yourself. Amen. மற்றவர்களோட மாத்திரம் உங்களுக்கு கான்ஃபிளிக்ட் வராது, உங்களுக்குள்ளாகவே கான்ஃபிளிக்ட் வந்துடும். பிசாசு அதுக்கு தான் வேலை செய்யறான். உலகத்துக்கும் தேவனுக்கும் சேவை செய்யக்கூடாது நேசாமி சொல்றாரு இல்லையா? இப்ப பாருங்க, and this will lead you to falsehood. அந்த எக்ஸாம்பிள் திரும்ப சொல்லணும்னா,
அந்த தகுதி இல்லாத ஒரு இடத்துல இருந்த அந்த ஃப்ரெண்டு என்ன கேக்குறாங்க, 3 ரேடோ வாட்ச் கட்டிக்கிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க வீட்டுல போய் எல்லாருக்கிட்டையும் காட்டிட்டு இருப்பாங்களா? God is saying, do not live a falsehood life because of your greed, which is a sin according to the word of God. அப்புறம் Proverbs 28:5 படிங்க. The greedy stirs up conflict, but those who trust in the Lord will prosper. 28:25. நீதிமொழிகள் 28:25 படிங்க. தோழன் பெருநெஞ்சன் வழக்கை கொழுவுகிறான், கர்த்தரை நம்புகிறவனோ செழிப்பான். கர்த்தரை நம்புகிறவனோ செழிப்பான். So here, if you trust in the Lord, you will be wealthy and prosperous. Amen. நீங்க வந்து உடனே என்ன சொல்லிடுறாங்களா, கம்யூனிசம் மாதிரி இல்ல. Many Christians try to go to the other extreme and say, oh no, you have to give all the wealth, you have to follow me, and the cross is going to be so hard, you will be dying, you will be having a miserable life, you will not have anything to feed, and you will live and die like that. But God is saying, no, that is not what Jesus wants you to be going through. எல்லாரும் சொல்றாங்க, அப்படி ஒரு சூழ்நிலை வந்ததுன்னா ஆண்டவர் சொல்றாரு அதற்கான பலத்தை தருவார். ஆனா அதற்காக நீங்கள் நாடக்கூடாது. எனக்கு வியாதியை கொடுங்க, எனக்கு கஷ்டத்தை கொடுங்க, எனக்கு பண தேவைகள் இருக்கு, அதனாலதான் நான் வந்து எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு சன்னியாசி மாதிரி நான் வாழ்ந்து நான் பரலோகத்துக்குள்ள போறேன்ல. நீங்கள் இந்த உலகத்தில் இருக்கும் வரை எல்லாவற்றையும் அனுபவித்து புசித்து செழித்து குடித்து மகிழ்ந்திருந்து தேவனுக்கு பிரியமாய் நீங்கள் நடக்கும் பொழுது நீங்கள் எதை பண்ணுவீங்களா? Those who trust in the Lord will prosper. You will prosper in the worldly eyes also. Amen. But the greedy will stir up conflict. பொருளாசைக்காரன், பணத்தாசைக்காரன், அதிகாராசைக்காரன், அதிகாரத்தை துஷ்பிரயோகப்படுத்துறவன் என்ன பண்ணுவானா, he will always be in conflict with another man or a woman. And you may think, the world is like that. The world is so full of conflict, and they are all progressing, in a corporate life. You have to be like this, you need to push like this. நிறைய பேர் என்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க, சபைகள் அப்படி இருக்கணும் பாஸ்டர், இன்னும் அங்கங்க அவங்கள தட்டி வைக்கணும், அவங்கள வளரக்கூடாது, அவங்கள வந்து அப்படியே அமைக்கி வைக்கணும். இதெல்லாம் யாரும் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறது? ஆவியானவர் சொல்லி தராரா? Is the Holy Spirit teaching you all these things? I don't think the Holy Spirit will come and teach you all these things that you are doing in your church. I don't think the church is meant to be a place like that. I don't think the church, not only the church, the people who are associated with you should be oppressed. நீங்க அடுத்தவங்களை போய் அப்ரஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களோட பெரிய ஒருத்தன் வந்து உங்களை அப்ரஸ் பண்ணுவான். Then you will go and cry in the presence of God. அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி தான் ஆண்டவர் இன்னைக்கு உங்களையும் என்னையும் இந்த வார்த்தைகள் மூலமாய் பலப்படுத்தி கொண்டு இருக்கார். விசுவாசிக்கிறீங்களா? So fourth point. So மூணாவது பாயிண்ட் என்ன சொன்னேன்? You will not be satisfied, and it will lead you to conflict, and you will live a falsehood life. And the fourth one, or rather the last one, is greed separates you from the presence of God. This is the most important thing you need to be mindful of. ஆதாமை யாரு ஏதேன் தோட்டத்திலிருந்து பிரிச்சார்? ஆதாமும் ஏவாளையும் எது பிரிச்சது? Which separated? பாவம் செப்பரேட் பண்ணுது. என்ன பாவம் செப்பரேட் பண்ணுச்சு? சொல்லுங்க. Disobedience. Greed. Disobedience and greed. Why greed? How did greed separate them? Because they were made in God's own image, and they went and disobeyed. They ate the fruit. And what are they longing for when they ate the fruit? They wanted to become like God. Amen. Praise be to God. தேவனை போல நான் ஆகணும், தேவனுக்கு இருக்கிற ஞானத்தை நான் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற அந்த காரியம் அவர்களிடம் வந்ததனால் அவர்கள் எங்கிருந்து துரத்தப்பட்டாங்க? ஒரு ஆசீர்வாதமான ஏதேன் தோட்டத்திலிருந்து அவர்கள் விரட்டடிக்கப்பட்டார்கள். எனக்கு பிரியமானவர்களே, உங்களுக்கும் எனக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு காரியத்தை ஆண்டவர் ஒரு எச்சரிக்கையாக தருகிறார். God is giving you as a warning for us today that we have to be running away from greed. If not, you will be separated from the presence of God. கொஞ்சம் கொஞ்சமா, சிலருக்கு உடனே தெரியும், சிலருக்கு தெரியவே தெரியாது. And some people will slowly depart from the presence of God, and one day you will be too far away from God that it will take many years, or you may not even come back to God before you die. அப்படிப்பட்ட ஒரு காரியம் தான் இந்த கொடிய பாவமாகிய பேராசை, பொருளாசை, பேராசை. பேராசைன்னு வச்சுக்கோங்க. Not even பொருளாசை மாத்திரம் greed இல்ல. I'm telling you again, this is not the only thing confined to wealth. It is confined to many other things. It is an attitude towards your fellow believers or fellow society members, So it separated God and humankind.
The very first sin separated it. And the very first sin had pride, the very first sin had disobedience, and the very first sin had greed. And then there is another interesting character which fell for greed. Yaran solunga. Who's the other one? Judas. Judas Iscariot. Padinga. John 12:3-8. யோவான் எழுதின நிருபம் 12ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்திலிருந்து 8ஆம் வசனம். அப்பொழுது மரியாள் வெளியேற பெற்ற களங்கமில்லாத நளதம் என்னும் தைலத்தில் ஒரு ராத்தால் கொண்டு வந்து அதை இயேசுவின் பாதங்களில் பூசி தன் தலைமயிரினால் அவருடைய பாதங்களை துடைத்தாள். அந்த வீடு முழுவதும் தைலத்தின் பரிமளத்தினால் நிறைந்தது. அப்பொழுது அவருடைய சீஷரில் ஒருவனும் அவரை காட்டிக் கொடுக்க போகிறவருமாகிய சீமோனுடைய குமாரனாகிய யூதாஸ் காரியோத் இந்த தைலத்தை 300 பணத்துக்கு விற்று தரித்திரருக்கு கொடாமல் போனதென்ன என்றான். அவன் தரித்திரரை குறித்து கவலைப்பட்டு இப்படி சொல்லாமல், அவன் திருடனானபடியினாலும் பணப்பையை வைத்துக் கொண்டு அதிலே போடப்பட்டதை சுமக்கிறவனாய் இருக்கிறதினாலும் இப்படி சொன்னான். அவன் திருடனாயும் பணப்பையை சுமர்ந்து கொண்டு அந்த பணத்திலிருந்து பணத்தை எடுத்து தன்னுடைய சுயத்துக்காக யூஸ் பண்றவனா இருந்தபடினால் அவன் இதை சொன்னான். எனக்கு பிரியமானவர்களே, இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் இன்சிடென்ட் இன் ஜீசஸ் லைஃப். நிறைய பேருக்கு இது தெரியாத ஒரு ஹிடன் ட்ரெஷர். இதை நீங்க உங்களுக்கும் எனக்கும் ஆவியானவர் தருகிறார். மார்த்தா மேரி இயேசு சுவாமியோட ஒரு வீட்டுல இருக்கிறாங்க. அங்க இயேசுசாமியோட காலை யார் கழுவுறா? மேரி மேக்டலின் மேரி இல்லையா, அவங்க காலை விலை உயர்ந்த தைலத்தினால் கழுவி கொண்டிருக்கிறார்கள். அப்பொழுது யூதாஸ் காரியோத் ஜீசஸை காட்டி கொடுத்த அந்த மகன் கூடவே இருந்துட்டு என்ன சொல்றான், எதுக்கு இவ்வளவு விலை உயர்ந்த தைலத்தை போய் ஆண்டவருடைய காலில் ஊற்றுறீங்க? அதை நீங்க வித்தீங்கன்னா 300 பவுண்ட் 300 காசுகளுக்கு நீங்கள் ஏழைகளுக்கு போய் எதையாவது செய்யலாமே. எவ்வளவு ஒரு நல்ல ஒரு காரியம் பாருங்க. மேலோட்டமா பாத்தீங்கன்னா this is a very beautiful attitude or a personality which will be seen according to the world. But here Jesus condemns him. Because why? Because Jesus knows he is not from God. He is Satan. பிசாசுன்னு அவருக்கு தெரியும். யூதாஸ் காரியோத் ஒரு பிசாசு பிடித்தவன். அவன் தான் தம்மை காட்டி கொடுக்க போறான்னு தெரியும். அவன் இந்த மாதிரி சொல்றதன் நோக்கத்தை அவர் அறிந்தவராக இருக்கிறார். அவன் என்ன பண்றான்னா, அவன் ஒரு திருடனும். இதை நான் சொல்ல, யூதாஸ் காரியோத் இயேசுவை காட்டி கொடுத்ததனால் அவன் திருடன் இல்ல. யூதாஸ் காரியோத்தே ஒரு திருடன். His attitude itself was wrong. My dear brothers and sisters, many people sit in their couches, sit in their houses, go to churches, and they say, I'm not going to be going to that church. That church is like a mega church. They are millionaires. They go in jet plane. They have this and that, and they are all false people. Let me tell you, wealth is a comparative statement. நீங்க சொல்ற உங்களை பார்த்தா உங்களுக்கு கீழே ஒரு 10 லெவல்ஸ் கீழே இருக்கிறவங்க உங்களை பார்த்து சொல்லுவாங்க, இவங்களுக்கு எல்லாம் எதுக்கு இவ்வளவு ஒரு காசு, இவங்களுக்கு எதுக்கு 2-3 வீடு, இவங்களுக்கு எதுக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை, இவங்களுக்கு எதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பிரைவேட் ஸ்கூல்ல போய் பிள்ளைங்களை போடணும், இப்படி எல்லாம் மத்தவங்க கேட்டாங்கன்னா நீங்க என்ன பதில் சொல்வீங்க? If a man who's of a lower stature in your society, he comes and says, he's saying that he's a Christian, he's going and doing all these things, manipulative things, buying houses after houses, and selling the house and making money from the equity which he's having. அதெல்லாம் உங்களை நோக்கி கேட்கறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும்? டொனேஷன்ஸ் கொடுக்கறத பத்தி போய் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அவங்க போய் என்ன சொல்றாங்க? You don't give donations to people who are asking. Who's teaching you all these things? It is between you and God. It is not between you and a man. I always keep telling you, a relationship with another man or another family or another church should always be going through another entity, that is God. ஆண்டவரோடு இருக்கிற உறவு தான் நீங்க மத்தவங்களோட நீங்க வச்சுக்கிற உறவு. அதனாலதான் நான் சொல்றேன், greedக்கு ஒரு எல்லையே கிடையாது, and greed does not have any limitations. So that is why I'm saying, beware of all these falsehood. பொய்த்தனமான இந்த காரியங்களை நீங்கள் ஜாக்கிரதையோடு நீங்க அணுகணும். ஏன்னா நீங்க உங்களுடைய வாழ்க்கை நீங்க பாருங்க. You go and deep dig yourself and see what you are doing. Don't go and point your fingers towards another man or a woman or a church, because that is not what God has called you and me for. விசுவாசிக்கிறீங்களா? நீங்க போய் இதெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு அவங்க அப்படி திருடுறாங்க இப்படி திருடுறாங்கன்னு சொல்லாதீங்க. ஏன்னா நீங்களே ஒரு திருடர்னு ஆண்டவர் சொல்றாரு. இயேசு சுவாமியோட 12 சீஷர்ல அந்த இவன் என்னவா பணப்பெட்டியை கையில வச்சுக்கிட்டு இயேசு சுவாமி எங்கெல்லாம் போறாரோ,
the people would have given him money. இப்ப ஊழியக்காரங்க வீட்டுக்கு வந்தாங்கன்னா என்ன பண்ணுவோம்? We would give them. If I go and preach in a church, they will give me offering. எனக்கு வந்து கூட ஒரு அசிஸ்டன்ட் இருக்காரு. அவரு நான் போற இடத்துலலாம் வந்து அந்த பணப்பெட்டியை அந்த பண மூட்டையை வச்சுக்கிட்டே வராரு. ஆனா அவர் வந்து ஒரு திருடர். அப்படிதானே போட்டிருக்கு. திருடனானபடியினாலும் பணப்பையை வைத்துக் கொண்டு அதிலே போடப்பட்டதை சுமக்கிறவனானபடியால் இப்படி சொன்னான். அவன் அப்படிப்பட்ட ஒரு காரியத்தை ஆட்டிடியூட் அந்த பணத்தை பையில இருந்து திருடுறவனானபடினாலதான் அவன் வந்து மேனிபுலேட்டிவா இயேசு சுவாமி செய்யற அந்த தாழ்மையான ஏழ்மையான அந்த சிம்பிள் ஊழியத்தை அவன் கூடவே செய்யற அந்த படியால என்ன சொல்றான்? அந்த விலையூர்ந்த தைரியத்தை போய் ஐயோ போட்டுறாதீங்க, ஏழைங்களுக்கு எல்லாம் வித்து கொடுக்கலாமேன்னு ஒரு போலித்தனமான காரியத்தை சொல்றான். அப்படிப்பட்டவர்களா நீங்க? Are you one of those kind? God is saying that is a deadly sin. Please do not do that. And Matthew 26 இல்ல இதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து படிங்க. இதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். ஏசாமி ஒன்னு சொல்றாரு. இயேசு இவளை விட்டுவிடு, என்னை அடக்கம் பண்ணும் நாளுக்காக இதை வைத்திருந்தாள். அப்பொழுது இயேசு இவளை விட்டுவிடு, because he is a possessed man, he is a demon, he is a devil, he is Satan. பிசாசு அந்த இயேசு சுவாமிக்கு தெரியும். இயேசு சுவாமி பரிசுத்தர், he is God, he knows distinctly that this man is a devil. He is saying leave that child. அந்த மகளை வந்து தொந்தரவு பண்ணாதுன்னு அதட்டுறாரு இல்லையா? அதட்டான செய்யறாரு. இவளை விட்டுவிடு, என்னை அடக்கம் பண்ணும் நாளுக்காக இதை வைத்திருக்கிறாள். தரித்திரர் எப்பொழுதும் உங்களிடத்தில் இருக்கிறார்கள், நான் எப்பொழுதும் உங்களிடத்தில் இரேன். தரித்திரர்கள் எப்பொழுதும் இருப்பார்கள். நீங்க போய் உலகத்துக்கு சொசைட்டிக்கு நான் ரொம்ப செய்யறேன், இவங்க எல்லாம் கிரீடியா இருக்காங்க, இவர் வந்து பில்கேட்ஸ் வந்து அப்படி கிரீட் பண்றாரு, இவரு வந்து இப்படி கிரீடியா இருக்காரு அப்படின்லாம் நீங்க சொல்லிட்டு இருக்காதீங்க. உலகத்துல தரித்திரர்கள் இருந்துகிட்டே தான் இருப்பாங்க. As long as this world is going to exist, there will be poor people among you. It is a promise. It is a promise. நான் சொல்றேன், இதுதான் வாக்குத்தத்தம். ஏன்னா இருப்பாங்க. இப்போ யாரெல்லாம் நீங்க மாத்த முடியும்? போய் எல்லா புவர் பீப்புளையும் நீங்க மாத்தலாம் நீங்க முயற்சி பண்ணுவீங்களா? பில் கேட்ஸ் எல்லா சொத்தையும் வித்துட்டு வரோம், நீங்க பண்ணுவீங்களா? நீங்க உங்க வீடு ஒரு 5 வீடு இருக்கு, நீங்க ஒரு 4 வீடை வித்துட்டு ஒரு வீட்டுல இருப்பீங்களா? இருக்க மாட்டீங்கல்ல. அததான் யூதாஸ்க்கு ஆண்டவர் சொல்றாரு, அந்த அம்மாவை விட்டு சும்மா சும்மா போய் குறை சொல்லிட்டு இருக்காத, கிரீட்னு சொல்லிட்டு. நீ தான் பெரிய கிரீடி, நீ தான் வந்து ஒரு பெரிய டெவில், நீ போய் அதை செஞ்சிட்டு இருக்காத. டோன்ட் டூ ஆல் தீஸ் falsehoods in front of me அப்படின்னு சொல்லி அவனை அதட்டுறார். மத்தேயு 26:15, Matthew 26:15. யூதாசுடைய முடிவு எப்படி இருக்குன்றது எல்லாருக்குமே தெரியும். அவன் என்ன பண்ணான்றத பாருங்க, அந்த ஆட்டிடியூட் அவனுக்கு மாறிச்சா பாருங்களேன். இட் இஸ் a very அவனுக்கு ஒரு மாம்சம், அவனுடைய மாம்ச காரியத்தில இருந்து அவனால மீளவே முடியல. இயேசு சுவாமி பரிசுத்தத்தில் பக்கத்திலேயே போறான், இருந்தாலும் ஆவியானவரின் தொடுதலை அவன் உணர்ந்து கொள்ளாமலேயே அவன் தன்னுடைய காரியத்தை முடித்து விடுகிறான். பாருங்க, படிங்க. நான் அவரை உங்களுக்கு காட்டிக் கொடுக்கிறேன், நீங்கள் எனக்கு என்ன கொடுக்கிறீர்கள் என்றான். அவர்கள் அவனுக்கு 30 வெள்ளிக்காசை கொடுக்க உடன்பட்டார்கள். அது முதல் அவன் அவரை காட்டிக் கொடுப்பதற்கு சமயம் பார்த்து கொண்டிருந்தான். நீங்க ஒரு கிரீடி மேனாவோ உமனாவோ இருந்தீங்கன்னா நீங்க இயேசு கிறிஸ்துவ காட்டி கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பீங்க. நீங்க எல்லார்கிட்டயும் போய் அவன் இப்படி, இந்த ஊழியக்காரன் இப்படி, இந்த சர்ச் இப்படி, அந்த இவங்க இப்படி, நான் இங்க போக மாட்டேன், அவன் தப்பானவன் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பீங்க. யூதாஸ் காரியோத் அதை தானே பண்றான். யூதாஸ் காரியோத்தை போல நாம் இருக்க வேண்டாம் எனக்கு பிரியமானவர்களே. ஆண்டவர் சொல்றாரு மேத்யூ 26:15 அவனுக்கு முன்னாடியே அவன் வந்து ஒரு திருடன். அவன் புதுசாலாம் அவன் வந்து டெம்ட் ஆகல. அங்க என்னது ஜான் 12:3-8 பார்த்தோம் இல்லையா? he himself is a thief. அவன் வந்து ஒரு பொருளாசை நிறைந்த பணத்தை திருடும் குணமுள்ளவன். அவனுக்கு வந்து பிசாசுக்குள்ள குடியிருந்ததுனால என்ன ஆகுது, அவன்கிட்ட போய் என்ன கொடுப்பீங்கன்னு அவனே கேட்கறான். எனக்கு வந்து இயேசுவை காட்டி கொடுக்கணும்னா என்ன கொடுப்பீங்க கேட்டோன்னா 30 வெள்ளி காசு கொடுக்கணும்னு சொன்னோன்னே காட்டி கொடுக்கலாம் என்று அவன் வகை தேடிக்கொண்டு சுத்தி கொண்டே இருக்கிறான். நீங்க இப்படி பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆயிடும்? ஃபர்ஸ்ட் ஆடம் அண்ட் ஈவை எப்படி ஆண்டவர் பிரிச்சு இந்த அவருக்கும் மனிதனுக்கும் இருந்த உறவை பிரித்தாரோ, யூதாசுக்கும் ஆண்டவருக்கும் இருந்த உறவையும் முடிஞ்சிருச்சு. ஜூடாஸ் was cast away from the presence of God, Jesus Christ. பரிசுத்த தேவன் வானத்தில் இருந்தவர் உலகத்தில் இறங்கி இவ்வளவு ஒரு பரிசுத்தத்தை நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்காக வந்த அந்த தேவனிடம் கூடவே இருந்த ஒரு சீஷன் இப்படிப்பட்ட ஒரு முடிவுக்கு உள்ளானான். எதற்காக? கிரீடுனால. ஆடம் அண்ட் ஈவ் எதனால செப்பரேட் ஆனாங்க? கிரீடுனால. ஆண்டவரை போல நான் ஆகணும், நான் இவரை காட்டி கொடுத்தால் எனக்கு இந்த 30 காசு கிடைக்கும், நான் வந்து இப்படி எல்லாம் அடுத்தவங்களை பத்தி குறை சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன்னா, நான் அவங்க கிரீடி இவங்க கிரீடின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன்னா, நீங்க யாரு? முதல்ல நீங்க கிரீடு இல்லாம இருக்கீங்களா? Are you without any greedy things which is haunting you? நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு காரியத்தை அநேக கிறிஸ்தவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கெல்லாம் எப்படிப்பட்ட ஒரு முடிவு இருக்குன்றத நம்ம இதுவரைக்கும் பார்த்துட்டோம். ஆனா ஆண்டவர் சொல்றாரு, இதெல்லாம் சொல்றீங்களே, வாட் இஸ் கோயிங் டு பி த சொல்யூஷன்? இதுக்கெல்லாம் எப்படி சொல்யூஷன் எனக்கு தெரியாது. ஐ டோன்ட் நோ வாட் த சொல்யூஷன் இஸ், பட் த ஹோலி ஸ்பிரிட் நோஸ். பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு இதெல்லாம் தெரியும்.
அதை தான் இன்று உங்களிடம் சொல்ல இருக்கிறார். இப்பொழுது படிங்க Matthew 6:24. முதலாவது நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, when you are meditating on all these things, when I'm preaching here, I'm talking about the 7 deadly sins, and the first sin we saw was pride last week. I don't know how many of you meditated. At least for half an hour you should have meditated. And now when the Holy Spirit is talking to you about greed, you need to leave this place after we finish the service, go sit, pray, meditate and ask Jesus for forgiveness. முதலாவது நீங்க செய்ய வேண்டிய காரியம் என்ன தெரியுமா? இது ஒரு பாவம்ன்றதை நீங்க முதல்ல ஒத்துக்கணும். ஆமென். ஒத்துப்பீங்களா? எத்தனை பேர் ஒத்துக்கிறோம் சொல்லுங்க? நாம இதெல்லாம் ஒரு பாவமே இல்ல, உலகம் அப்படித்தானே செய்யுது, நான் அப்படிதான் செஞ்சுக்கிட்டே போவேன், ஆனா ஆண்டவருக்கு நான் செய்யறதை செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பேன். ஆண்டவர் சொல்றாரு, ரொம்ப நாள் பண்ண முடியாது, ரொம்ப நாள் பண்ணி இந்த உலகத்தை விட்டு நீங்கள் கடந்து போனாலும் பரலோக ராஜ்யத்தில் உங்களுக்கு இடம் கிடையாது. தட் ரிச் ஃபூல், பணக்கார முட்டாளேன்னு சொல்லி ஒருத்தனை கூப்பிடுறாரு இல்லையா? சாரி, பரலோக ராஜ்யத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்வது எப்படி இன்னும் சொல்லி ஒருத்தன் கேட்கணும். அவனை குறித்து ஆண்டவர் சொல்றாரு நிறைய இடத்துல. The Bible talks about greed and the longing for money, and it condemns the attitude towards money many times. When I was preparing to this sermon, I normally don't sit and go take verses after verses, but the verse were coming so many and many, you know. ஏன்னா ஆண்டவர் வேதாகமத்துல பணத்தை குறித்த ஜாக்கிரதையா இருக்கிறதை குறித்து தான் பேசிக்கிட்டே இருக்கிறார் தொடர்ந்து. நீங்க பொருளாசையை குறித்து தான் ஆண்டவர் சொல்றாரு. ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் இந்த உலகத்தின் அழிவுக்கு காரணமே பொருளாசை. பிளாஸ்டிக்கை போய் டம்ப் பண்றது, போய் அவன் அடுத்தவங்களோட வீட்டுல போய் குப்பையை கொட்டுறதுக்கு தான் முதல்ல நம்மளுடைய எண்ணங்கள் வரும். அடுத்தவனுடைய மரத்துல இருந்து பறித்து நாம் தின்பது, இதெல்லாம் கிரீட். சின்ன சின்ன கிரீடு, பெரிய பெரிய கிரீட் கூட இருக்கு, கார்பரேட் செய்யற கிரீட். ஆனா ஆண்டவர் இன்னைக்கு சொல்றாரு, there is a solution to come out of it. What is that solution? First, we need to acknowledge and we need to repent, saying, Lord, I have committed this sin in your sight. உம்முடைய பார்வைகளுக்கு நான் இப்படிப்பட்ட காரியத்தை செஞ்சுட்டேன் ஆண்டவரே, நான் என்ன செய்யணும் எனக்கு தெரியல. I am repenting for my sin. Like how if you go and drink, or if you go and watch a lustful movie and then you come and feel guilty, you should have that guilt. ஆனா இந்த பாவம் எப்படின்னா, நீங்க அந்த கில்ட்டோடயே நீங்க தூங்கிடுவீங்க, அந்த கில்ட்டோடயே ஜாலியா இருப்பீங்க. அடுத்த நாள் எழுந்து எப்படி போய் இன்னொரு இடத்த போய் நீங்க எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணலான்னு பார்த்துட்டு இருப்பீங்க. அந்த கிரீடை தான் ஆண்டவர் சொல்றாரு, முதல்ல அது ஒரு பாவம்னு அக்னாலேஜ் பண்ணு. அடுத்தது இயேசு தன்னுடைய சொந்த வார்த்தைகளில் சொல்ற காரியம் Matthew 6:24 படிங்க. 2 எஜமான்களுக்கு ஊழியம் செய்ய ஒருவனாலும் கூடாது. ஒருவனை பகைத்து மற்றவனை சிநேகிப்பான், அல்லது ஒருவனை பற்றி கொண்டு மற்றவனை அசட்டை பண்ணுவான். தேவனுக்கு உலக பொருளுக்கும் ஊழியம் செய்ய உங்களால் கூடாது. தேவனுக்கும் உலக பொருளுக்கும் ஒன்றாக ஊழியம் செய்ய உங்களால் கூடாது. பணத்தை நீங்கள் பிரதானமாக வைத்துக் கொண்டு ஒரு ஊழியத்தை நடத்தினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஐயோ, அது எனக்கும் ஐயோ. நான் இந்த சர்ச்சையோ இந்த நியூசிலாந்து தமிழ் திருச்சபையை நான் பணத்தின் மோட்டிவோடோ இல்லாட்டி என்னுடைய பொருளாசைக்காகவோ நான் இந்த சபையை கட்டி நான் ஒரு பெரிய கிங்டம் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ற இந்த உலகத்துல சொல்லிட்டு என்னுடைய ஆட்டிடியூட் அப்படி இருந்துச்சுன்னா எனக்கும் என் குடும்பத்துக்கும் ஐயோ அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்றாரு. அதை தான் ஆண்டவர் உங்களுக்கும் இன்னைக்கு சொல்லி தர்றாரு. Be very careful of what you do. You cannot serve two masters. Either you serve Jesus or you serve the world. Don't serve, and rather you cannot serve. ரெண்டு குதிரையில் சவாரி செய்ய முடியாதுன்னு இயேசுசாமி முதல்ல சொல்றாரு. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். And the next thing is Luke chapter 12 verse 15. லூக்கா 12:15. அதுக்கு அவர், மனுஷனே, என்னை உங்களுக்கு நியாயாதிபதியாகவும் பங்கிடுகிறவனாகவும் வைத்தவன் யார் என்றார். பின்பு அவர் அவர்களை நோக்கி, பொருளாசை குறித்து எச்சரிக்கையாய் இருங்கள். ஏனெனில் ஒருவனுக்கு எவ்வளவு திரளான ஆஸ்தி இருந்தாலும் அது அவனுக்கு ஜீவன் அல்ல என்றார். அல்லாமலும் ஒரு உவமையை அவர்களுக்கு சொன்னார். ஐஸ்வர்யம் உள்ள ஒருவனுடைய நிலம். போதும். Luke 12:15 says, watch out, be on guard against all kinds of greed. Life does not consist of an abundance of possessions. உலகம் இந்த பொருளாசையின் மிகுதியினால் நிரம்பப்பட்டதா இருக்கக்கூடாது. இதையே தான் திருக்குறள்ல சொல்றாரு. 117ஆம் குறள். In the Tamil poet called Thiruvalluvar is saying in his 177th kural, I'm going to read it to you. Just make sure that I may make some mistakes in this old Tamil. வேண்டற்க ஒக்கியா மாக்கம் விளைவையின் மாண்டற் கரிதாம் பயன். I'll read it again. வேண்டற்கரியா ஒக்கமாக்கம் விளையின் மாண்டற் கரியதாம் பயன். What does it mean? In English, I'm going to read.
seek the same thing word by word. Seek not increase by greed or gain acquired. The fruit matured yields never good desired. நீங்க பொருள் ஆசையை நீங்கள் உங்களுடைய ஆசையின் மிகுதியினால் நீங்கள் போய் எடுத்துக்கிட்டு அந்த ஃப்ரூட்ஸை நீங்க சாப்பிட்டுக்கிட்டு அதுல நான் செழிப்பா இருந்தேன்னு சொன்னீங்கன்னா you will never be satisfied and you will never be satisfied with your desires. உங்களுடைய ஆசைகள் அடங்கவே அடங்காது. அதையே தான் இயேசுசாமி சொல்றாரு லூக்கா 12:5. இதே தான் சேம் திங் இஸ் சேயிங். வாட்ச் அவுட், பி ஆன் கார்ட் அகைன்ஸ்ட் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் greed. Life does not consist of an abundance of possession. ஒருவனுக்கு எவ்வளவு திரளான ஆஸ்தி இருந்தாலும் அது அவனுக்கு ஜீவன் அல்ல. எவ்வளவுதான் பொருள் நீங்க வச்சுக்கிட்டாலும், எனக்கு தெரிஞ்ச நிறைய சொந்தக்காரங்க இருக்காங்க, நண்பர்கள் இருக்காங்க. அவங்களாம் என்ன பெரிய பெரிய சபைகளுக்கு போவாங்க. நான் ரட்சிக்கப்பட்டேன், நான் ஆண்டவருக்குள்ளாக இருக்கிறேன், நான் இவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவேன் பிரதர், நான் உங்களுக்கு ஏதாவது வேணும்னா தருவேன்னுவாங்க. ஆனா என்ன பண்ணுவாங்க, பீச்ல போய் ஒரு அம்மா, ஏழை அம்மா ஒரு 50 ரூபாய்க்கு ஏதோ ஒண்ணு வித்துட்டு இருந்துச்சுன்னா அதுகிட்ட போய் 10 ரூபாய்க்கு பேரம் பேசி வாங்கினதை நான் என் கண்ணால பாத்திருக்கேன். My dear brothers and sisters, if you have 1 crore in your bank account, why do you go and cheat a woman who's selling mangoes on the platform? இதுதான் greed. ஆமென். இதுதான் பொருளாசை. இதுதான் ஆண்டவருக்கு அருவருக்கிற ஆட்டிடியூட். நீங்க போய் பெருசா பெரிய திருடுத்தனம் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. போய் ரோட்ல இருக்கிற ரோட் சைட் வெண்டரை நீங்க போய் சீட் பண்ணீங்கன்னா அதுதான் இருக்கிறது பெரிய கொடுமை. அதுதான் அப்ரேஷன்ல பார்த்தோம் இல்லையா? கொடுக்க வேண்டிய ஊதியத்தை நீங்கள் கொடுக்காமல் நீங்க அந்த அம்மாக்கு 50 ரூபாய்க்கு நீங்க போய் நீங்க அவங்க அதிகமாவே இருக்கட்டுமே, அந்த 10 ரூபாய் பொருள் 50 ரூபாய் இருக்கட்டும். If you go to a big branded store, will you go and do the same thing? He will be selling a shirt which is worth only for $100, 100 rupees for so many more, like 10 times more. ஆனா அங்க போய் நீங்க பேரம் பேசி வாங்குவீங்களா? You will say that, oh, I bought this shirt. That is an attitude which Satan has put in people's mind because they think that this is elite. I'm going to a place, I'm spending money and I'm going lavishly spending on food. I'm going to do. That is greed. நீங்க போய் உங்களுக்கு வேண்டியதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு நீங்க உங்களுக்கு கீழே இருக்கிறவங்க போய் ஏமாத்தி மாங்காய் விக்கிறவங்களும் தேங்காய் விக்கிறவங்க கிட்ட போய் நீங்க பூ விக்கிறவங்க கிட்டயும் புண்ணாக்கு விக்கிறவங்க கிட்டயும் போய் காசு திருடுனீங்கன்னா ஆண்டவர் சொல்றாரு உங்களுக்கு எல்லாம் ஐயோ, அப்படி பண்ணாதவர்களா இருங்க. அப்படி பண்ணக்கூடாதுன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் ஆண்டவரே, என்னால முடியலையே. திருக்குறள்லாம் சொல்றீங்க பாஸ்டர், பட் I can't do it. I cannot come out of it. There are 2 things which I want to say and conclude. As I said, this is a long sermon and thank you and bless you in God's name because you have been patiently listening to this all this while. God is going to honor you and He is going to be cleansing you out of all these sins which you have been doing in the past life. Amen. ஆண்டவர் சொல்றாரு 2 காரியத்தை இப்ப சொல்ல இருக்கிறாரு. முதலாவது ஜக்கேயுடைய வாழ்க்கையை பாருங்க. நீங்க ஜக்கேயுன்னு ஒரு மனிதர் இருந்தார் இல்லையா, அவரை போல நீங்கள் வாழ வேண்டும். படிங்க லூக் சாப்டர் 19 1 to 10. 2 காரியத்தை சொல்லி நான் முடிக்க போறேன். சோ 5 விதமாய் நான் பிரித்தேன். Finally God is saying what should you do when you are tempted to be greedy. என்னால முடியல, நான் சேர்த்துட்டேன், சொத்தெல்லாம் சேர்த்துட்டேன், நான் ஏமாத்திட்டேன், நான் பொருளாசை பட்டுட்டேன், எல்லாமே பட்டுட்டேன், இப்ப நான் என்ன பண்ணணும் ஆண்டவரே, what should I do? And God is saying listen to what Zacchaeus did in his life. And also for Christian pastors, very particularly, I'm going to tell. Those are the 2 things which I want to say and leave after this sermon. படிங்க இப்போ Luke 19 1 to 10. அவர் எரிகோவில் பிரவேசித்து அதன் வழியாக நடந்து போகையில் ஆயக்காரருக்கு தலைவனும் ஐஸ்வர்யவானுமாயிருந்த சகேயு எனப்பட்ட ஒரு மனுஷன் இயேசு எப்படிப்பட்டவரோ என்று அவரை பார்க்க வகை தேடினான். அவன் குள்ளனானபடியால் ஜனக்கூட்டத்தில் அவரை காணக்கூடாமல் அவர் போகும் வழியிலே முன்னாக ஓடி அவரை பார்க்கும்படி ஒரு காட்டத்தி மரத்தில் ஏறினான். இயேசு அந்த இடத்தில் வந்தபோது அண்ணாந்து பார்த்து அவனை கண்டு, சகேயுவே, நீ சீக்கிரமாய் இறங்கி வா, இன்றைக்கு நான் உன் வீட்டிலே தங்க வேண்டும் என்றார். அவன் சீக்கிரமாய் இறங்கி சந்தோஷத்தோட அவரை அழைத்து கொண்டு போனான். அதை கண்ட யாவரும் இவர் பாவியான மனுஷரிடத்தில் தங்கும்படி போனார் என்று முறுமுறுத்தார்கள். சகேயு நின்று கர்த்தரை நோக்கி, ஆண்டவரே, என் ஆஸ்திகளின் பாதியை ஏழைக்கு கொடுக்கிறேன். நான் ஒருவரிடத்தில் எதையாவது அநியாயமாய் வாங்கினதுண்டானால் நான் எத்தனையாக திரும்ப செலுத்துவேன் என்றான். இயேசு அவனை பார்த்து, இன்றைக்கு இந்த வீட்டுக்கு ரட்சிப்பு வந்தது. இன்றைக்கு இந்த வீட்டுக்கு ரட்சிப்பு வந்தது. இன்றைக்கு உங்களுடைய வீட்டுக்கும் ரட்சிப்பு வரும். ஆமென். அல்லேலூயா. ஆண்டவர் சொல்றாரு, எப்படி கிரீட நான் மேற்கொள்ள முடியலையே நீங்க தவிச்சிட்டு இருக்கீங்கன்னா, ஜக்கேயுன்னு ஒரு மனுஷனை குறித்து ஆண்டவர் இங்க காட்டி கொடுக்கிறார்.
ஜக்கேயு ஒரு குள்ளமான ஒரு மனிதன். அவன் ஒரு டாக்ஸ் கலெக்டர்ன்றதை பாக்குறோம். டாக்ஸ் கலெக்டர் தமிழ் என்னது? ஒரு வரி வசூலிக்கிறவன். அந்த காலத்துல டாக்ஸ் கலெக்டர்ஸ் were seen as a people who are sinners. நிறைய பொருளாசை நிறைந்தவர்களாய் அவர்கள் சொசைட்டில இருந்து கொஞ்சம் தள்ளியே அவங்கள வச்சு எல்லாரும் ஒரு மாதிரி பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. அண்ட் வை? பிகாஸ் தே were self righteous. இவங்கெல்லாம் வந்து இவ்வளவு பணம் சம்பாதிக்கிறாங்களே, இவர் வந்து இப்படி திருடி சம்பாதிக்கிறாரேன்னு இருந்தாங்க. ஆனா இயேசு சுவாமி வரதை கேட்டு இந்த மனிதனுக்கு என்னமோ மனசுல ஆயிருக்கு. He has never met Jesus before. He has heard about Jesus, and the Holy Spirit is going and working in his life, and he is going and seeing Jesus by sitting on top of a tree, and Jesus turns back. Did Jesus turn back, or did Zacchaeus call? Jesus is turning back. Zacchaeus is not calling. Jesus is calling you today. Jesus is turning back and saying, Zacchaeus, come down. கீழே இறங்கி வாங்க அப்படின்னு கூப்பிடுறாரு. கூப்பிட்ட உடனே என்ன பண்றாரு? நான் வந்து உங்க வீட்டுக்கு வரேன். வேற எதுவுமே கேட்கல. நீ என்ன பொருளாசைக்காரனா? நீ பணத்தாசை வச்சிருக்கியா? நீ இதெல்லாம் வந்து திருடி வச்சுட்டியா? நீ அதெல்லாம் கொடுத்துருன்னு ஆண்டவர் மாரல் டீச்சிங் பண்ணல. நான் வந்து உங்ககிட்ட உன் வீட்டுக்கு வரட்டாப்பா அப்படின்னு கேட்கிறாரு. உடனே Zacchaeus என்ன சொல்றாரு? படிங்க. What is Zacchaeus saying there? அவன் சீக்கிரமாய் இறங்கி சந்தோஷத்தோட அவரை அழைத்து கொண்டு போனான். சீக்கிரமாய் இறங்கி சந்தோஷத்தோட கூட அவன் இயேசுவை அழைத்து கொண்டு வீட்டுக்கு போனான். அப்போ கூட இருந்தவங்க என்ன சொல்றாங்க? ஐயோ, வந்து ஒரு பாவியான மனுஷனிடத்தில் தங்கும்படி போனார் என்று முறுமுறுத்தார்கள். Zacchaeus நின்று கர்த்தரை நோக்கி, ஆண்டவரே, என் ஆஸ்திகளில் பாதியை ஏழைகளுக்கு கொடுக்கிறேன். It is not a physical act, it is just an attitude. He was so filled with the guilt. He knew that it was a sin, and Jesus did not utter a word. இதுதான் முக்கியமான காரியம். இயேசு சுவாமி தன்னுடைய வார்த்தையினால் ஒண்ணுமே சொல்ல. Zacchaeus வாப்பா, நம்ம வீட்டுக்கு வரேன்றாரு. அவருடைய பரிசுத்தம், அவர்கிட்ட இருந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் சென்று Zacchaeus கன்விக்ட் பண்ணி, ஆண்டவரே, நான் வந்து ஒண்ணுமே சொல்ல. இப்போ ஏசாமி வீட்டுக்குள்ள போனோம்னு சொல்றாரு, நான் என் ஆஸ்தியில் பாதியை நான் ஏழைகளுக்கு கொடுத்து விடுகிறேன். Whether he gave or not, God does not bother. ஆண்டவர் சொல்றாரு, அந்த ஆட்டிடியூட் வந்துச்சுல, நீ சொல்லிட்டல, நீ செய்வேன்னு எனக்கு தெரியும். அப்புறம் சொல்றாரு, நான் யாரிடமாவது திருட்டுத்தனம் பண்ணி வாங்கியிருந்தேன்னா 4,000 தந்துடுறேன். 4 times more for the money which I have cheated from the poor people. So God is saying, அப்படிப்பட்ட ஆட்டிடியூட் உங்களுக்கு இருக்கா? எனக்கு பிரியமானவர்களே, அப்படிப்பட்ட ஆட்டிடியூட தான் ஆண்டவர் இன்னைக்கு எதிர்பார்க்கிறார். அதனாலதான் சொல்றாரு, இன்றைக்கு இந்த வீட்டுக்கு ரட்சிப்பு வந்தது. ரட்சிப்புனா இதுதான். ரட்சிப்புனா நீங்க போய் ஒரு சர்ச்ல நின்று குதியாட்டம் போட்டுட்டு கையை தட்டிக்கிட்டு ஹல்லேலூயான்னு கத்திக்கிட்டு வீட்டுக்கு வர்றது இல்ல. ரட்சிப்புனா என்னது? உங்கள் பாவத்துக்காக குற்றப்படுத்தப்பட்டு நீங்க மனசாட்சி குத்தி நீங்க அழுது, ஆண்டவரே என்னை மன்னிச்சிருங்கன்னு சொல்லி நீங்க அழுறீங்கல்ல, தட் இஸ் ரட்சிப்பு. That is salvation. That is safeguarding your salvation. And you cannot do that with your own strength. And you need Jesus. You need the Holy Spirit. You need the gift of God to be with you to overcome this. That is why a pastor is coming and speaking to you, my dear brothers and sisters. ஆண்டவர் சொல்றார், இன்று ரட்சிப்பு உங்கள் வீட்டுக்கு வந்தது. இன்னைக்கே ஆண்டவருடைய பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களை வந்து தொட்டுட்டார். I strongly believe that what Zacchaeus has committed, he would have fulfilled. And God is saying, you have committed now. And God is honoring that. Amen. Praise be to God. அப்படிப்பட்ட ஒரு காரியத்தை ஆண்டவர் நிச்சயமாகவே இன்று உங்கள் வாழ்க்கையில் செய்துட்டார் என்பதை விசுவாசிக்கிறேன். Finally, one bonus point. As I said, I'm going to mention two. One is Zacchaeus, that is for a common man like you and me, and now it is for ministers, and again it is for pastors like me, and also for people who are in ministry or who are contemplating ministry or who are already in ministry. 1 Timothy 6:17-21. 1 Timotheus 6:7-21. இதோட நாம முடிச்சிடலாம். I know it is a long sermon, but still God will bless you for getting connected all this way. 1 Timothy 6:17-21. 17. இவ்வுலகத்திலே ஐஸ்வர்யம் உள்ளவர்கள் இருமாப்பான சிந்தையுள்ளவர்களாயிராமலும். யாரு ஐஸ்வர்யம் உள்ளவர்கள் எப்படி இருக்க கூடாதான்? இருமாப்பாயினா arrogant. Don't be arrogant because of your wealth. But unfortunately, wealth and arrogance goes parallel together. இருமாப்பான இருங்க. அப்போ என்ன சொல்றாரு ஆண்டவர்? நீங்க ஐஸ்வர்யமா இருக்கலாம், நீங்க பணக்காரங்களா இருக்கலாம், நீங்க நிறைய செல்வத்தை வச்சிருக்கலாம். You can be a rich man, you can be a wealthy man, you can have a good bank balance, you may have lots of possessions, but you should not have arrogance. இருமாப்பாய் இருக்காதீங்க. நிலையற்ற ஐஸ்வர்யத்தின் மேல் நம்பிக்கை வையாமலும் நாம் அனுபவிக்கிறதற்கு சகலவித நன்மைகளையும்
நமக்கு சம்பூர்ணமாய் கொடுக்கிற ஜீவனுள்ள தேவன் மேல் நம்பிக்கை வைக்கவும். யார் மேல நம்பிக்கை வைக்கூடாது? உலகத்தின் சம்பத்தின் மேல், உலகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தின் மேல், உலகத்தின் ஆஸ்தியின் மேல் நீங்கள் நம்பிக்கை வைக்காமல் தேவனிடம் மாத்திரமே உங்களுடைய நம்பிக்கையை வைங்க. Even if you have wealth, do not put your trust in wealth. Even if you have bank balance that is going to be there for many generations, if you, according to your eyes, God is saying, if a government comes and says all these money is not going to be valid anymore, what will you do? All the house prices is going to crash. What will you do? All the mutual funds and shares, it will going to be going down and down and down. What will you do? God is saying, do not put your trust in all these worldly wealth, all the worldly riches, all the worldly treasures. Put your trust in the kingdom of God. பரலோக ராஜ்யத்தின் காரியத்தையே தேடுங்கள். பரலோகத்துல பெரிய பொக்கிஷங்கள் இருக்கு. இதெல்லாம் என்ன பொக்கிஷம்? All these are rubbish when compared to the great treasures which you have in heaven. Amen. படிங்க. தேவன் மேல் நம்பிக்கை வைக்கவும், நன்மை செய்யவும், நற்கிரியைகளில் ஐஸ்வர்யவான்களாகவும். தேவன் மேல் நம்பிக்கை வைக்கவும், நற்கிரியைகள் செய்யவும், ஐஸ்வர்யவான் என்ன போட்டிருக்கு? நற்கிரியைகளில் ஐஸ்வர்யவான்களாகவும். நற்கிரியைகளில் ஐஸ்வர்யவான்கள். Doing good things and becoming good by doing your good deeds. நீங்க நற்கிரியைனால தான் நீங்க ஐஸ்வர்யம். இப்போ என்கிட்ட நிறைய காசு இருக்குனால நான் ஐஸ்வர்யவான் கிடையாது. உங்களுக்கு அரகன்ஸ் இல்லாம, உங்களுடைய அரகன்ஸ நீங்க வெளியிலே இல்ல, அரகன்ஸே இருக்கக்கூடாது. நீங்க பணக்காரனா இருக்கலாம், பணக்காரனா இருந்தாலும் அந்த பணத்தை வைத்துக் கொண்டு நீங்க மற்றவங்களை அப்ரஸ் பண்ணாதவர்களாய், மற்றவர்களிடம் கரப்ஷன் செய்யாதவர்களாய், மற்றவர்களிடம் நீங்க பண்ணினீங்கனாலும் உங்களுக்கு அன்சாட்டிஸ்ஃபைடு ஆட்டிடியூட் உங்களுக்கு வந்துடும். இருந்தாலும் நீங்க அதை போராடி ஆண்டவர் எப்படி ஜக்கேயுவிடம் இந்த சால்வேஷன் ஹஸ் கம் டு திஸ் ஹவுஸ் சொன்னாரோ அதை நீங்க பெற்றுட்டீங்கன்னா, இது ஊழியர்களுக்காகவும் ஊழியத்தில் இருப்பவர்களுக்காகவும் கிறிஸ்தவத்தில் ரொம்ப ஆழமாய் நான் இருக்கணும், ஆண்டவரோட நான் இருக்கணும்ன்றதுக்காக இந்த போனஸ் சொல்றது. ஆண்டவர் என்னன்னா, நீங்க பணத்தை வச்சுக்கோங்க, there is nothing wrong, but do not be arrogant with money. You have money, but do not put your trust in money. Rather put your trust in God. Do not think that all these riches will be a blessing in your life. Rather, all the deeds that you do, உங்களுடைய செயல்கள், நீங்கள் ஆண்டவரோடு நீங்க இருக்கிற உறவு, ஆண்டவரோடு நீங்கள் இருக்கிற உறவும் மனிதர்களோடு நீங்கள் எப்படி அதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்றீங்கன்றது தான் உங்களுக்கு நற்கிரியைகளை சம்பாதிக்கும். அப்படிதான் போட்டிருக்கு. படிங்க. நற்கிரியைகளில் ஐஸ்வர்யவான்களாகவும். நற்கிரியைகளில் ஐஸ்வர்யவான்களாக உங்களை மாற்றும். தாராளமாய் கொடுக்கிறவர்களாகவும். தாராளமாய் கொடுக்கிறவர்களாகவும். எங்கேயாவது ஊழியக்காரர்களுக்கு நீங்க கஷ்டம்னு பாத்தீங்கன்னா போய் கொடுங்க. Do not stop from going and giving. I keep telling, I don't encourage people to go and give 1/10 கொடுங்க, எனக்கு கொடுங்க, என் சபைக்கு கொடுங்க, என் வளர்க்கணும், பில்டிங் அதெல்லாம் கிடையாது. நீங்க I'll tell you an example. We went and blessed a man of God. We just moved in the spirit and we gave him some money which is beyond our ability. We went and God said, no, you have to go and give. You won't believe, the very next day God blessed us with an abundance of blessing. Amen. இதற்கு சாட்சி என் மனைவி. இந்த வாரம் நடந்த காரியம். அப்படியே ஜெபம் பண்ணி, ஆண்டவரே என்னப்பா நாங்க எதிர்பார்க்காத இடத்துல இருந்து பணம் வருது அப்படின்னு நினைச்சோம். The next 3 days, after 3 days, somebody from my college days, that person is calling. She's saying, no, I'm seeing you preach. I'm seeing you doing a ministry according to the word of God. நான் உங்களுக்கு உங்களுடைய நியூசிலாந்து தமிழ் சர்ச்சை நான் தாங்குகிறேன். இதெல்லாம் யார் கொடுப்பா, எப்படி வரும்? இதெல்லாம் ஆண்டவர் சொல்றாரு. It is like a well. When you have greed, it is a dry well. நீங்க dry well, நீங்க அந்த வெள்ளையே நாசம் பண்ணிடுறீங்க. போய் பிளாஸ்டிக் குப்பையெல்லாம் போட்டு உங்களுடைய கிரீடுனால நீங்க உங்களுடைய ஐஸ்வர்யத்தை அழித்து போடுகிறீர்கள், ஆசீர்வாதத்தை அழித்து போடுகிறீர்கள். ஆனா when you leave greed, when the Holy Spirit convicts you like Zacchaeus was convicted and you say no, I'm going to leave behind, you will be a blessing to others and the blessing will overflow in your life. Amen. நடக்குமா நடக்காதா? இதெல்லாம் நாங்க பார்த்துட்டு இருக்கோம். We are going through that. We give and we give and we receive and receive and receive. You should not expect. I tell you very openly, நாங்க கொடுக்கிறோம் அதனால எங்களுக்கு ஆண்டவர் ஏதாவது கொடுத்துருவாரு, அதெல்லாம் ஆட்டிடியூட் கிடையாது. Do not have that kind of mind. நீங்க சந்தோஷத்தோட கொடுங்க. அதனால தான் நான் சொல்றேன், 1/10 எல்லாம் கேட்காதீங்க. டயத்து கொடுங்க, 1/10 கொடுங்க, இந்த மாதிரி கொடுங்க, பாஸ்டர் கொடுங்க, நாங்க கேட்காமலே ஆண்டவர் நாங்க அப்புறமா ஃபோன் பண்ணி எங்களுக்கு கொடுங்க, அதெல்லாம் கிடையாது. God will do mysterious miraculous deeds in your life so that you will go and bless another man, especially a ministry and a church. Amen. Praise be to God. விசுவாசிக்கிறீங்களா? அதுதான் ஆண்டவர் இங்க சொல்றாரு. என்ன படிச்சீங்க? இப்ப திரும்ப ஒரு தடவை படிங்க. தாராளமாய் கொடுக்கிறவர்களும் உதார குணம் உள்ளவர்களாய் இருக்கவும், நித்திய ஜீவனை பற்றி கொள்ளும்படி வருங்காலத்திற்காக தங்களுக்கு நல்ல ஆதாரத்தை பொக்கிஷமாக வைக்கவும் அவர்களுக்கு கட்டளையிடு. யாருக்கு கட்டளையிடா? என்ன திரும்ப ஒரு தடவை படிங்களேன்.
நற்கிரியைகளில் ஐஸ்வர்யவான்களாகவும் நற்கிரியைகளில் ஐஸ்வர்யவான்களாகவும் தாராளமாய் கொடுக்கிறவர்களும் உதார குணம் உள்ளவர்களாய் இருக்கவும் நித்திய ஜீவனை பற்றிக் கொள்ளும்படி வருங்காலத்திற்காக தங்களுக்கு நல்ல ஆதாரத்தை பொக்கிஷமாக வைக்கவும் அவர்களுக்கு கட்டளையிட்டது. நித்திய ஜீவனை பற்றிக் கொள்ள வருங்காலத்தில் தங்களுக்கு நல்ல ஆதாரத்தை பொக்கிஷமாக வைக்கும். நித்திய ஜீவனை பெற்றுக்கொண்டு நல்ல பொக்கிஷத்தை பரலோகத்தில் சேர்த்து வைப்பதற்காக தான் ஆண்டவர் உங்களையும் என்னையும் இந்த உலகத்தில் வைத்திருக்கிறார். உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கும் செல்வத்தை எல்லாம் அதற்காக தான் நீங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும். ஆமென். விசுவாசிக்கிறீங்களா? இப்ப என்கிட்ட எனக்கு என்ன எபிலிட்டி இருக்கோ நான் அதை கொண்டு மற்றவர்களுக்கு நான் உதவ வேண்டும். எனக்கு என்ன தேவையோ ஆண்டவர் அதை சந்திப்பார். அந்த ஆட்டிடியூட் தான் ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுக்கிறாரு. ஜக்கேயு சொன்னா இல்லையா, 1/4 நான் சீட் பண்ணிட்டேன், 1/4 I'll give back to the poor people. நான் உண்மையாவே அவன் சொன்னதை ஆண்டவர் அங்கீகரித்தார். வெறும் வார்த்தை தான், அவன் செஞ்சானா செய்யலையான்னு தெரியாது, செஞ்சிருப்பான். ஆனா அதை தான் ஆண்டவர் இன்னைக்கு சொல்றாரு, நீங்களும் அப்படிப்பட்ட ஒரு காரியத்துக்கு ஒப்பு கொடுங்க. எனக்கு பிரியமானவர்களே, இது மேபி இட் மே ஹவ் கான் a bit far, ரொம்ப தூரம் ரொம்ப நேரம் கடந்திருக்கலாம். ஆனா ஆண்டவர் சொல்றாரு இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரியம். உதாரண குணமுள்ளவன் பாக்கியவான், அவன் ஒரு நாளும் வெட்கப்பட்டு போவது இல்லை. நீங்க கிரீட் எனக்கு இன்னும் வேணும் அதுதான் உலகம் கத்து கொடுக்குது இல்லையா. ஈவன் இன் மினிஸ்ட்ரி யார் மாதிரி நீங்க இருக்கணும், நான் அந்த XYZ மினிஸ்டர் மாதிரி இருக்கணும். ஏன் நீங்க இவர் மாதிரிலாம் இருக்க மாட்டீங்களா? எனக்கு ஒரு நண்பர் சொன்னாரு, தெரியுமா நான் ஊழியத்துக்கு ஒரு 7 வருஷம், ஒரு ஆல்மோஸ்ட் 7-8 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஆனா என்னோட ஏர்லி ஸ்டேஜஸ்ல சொன்னாரு. அப்புறம் இந்த சர்ச் ஆரம்பிச்ச பிறகு ஒரு 3 வருஷம் ஆயிடுச்சு, இந்த நியூசிலாந்து தமிழ் சர்ச். அப்போ அதை ஆரம்பிக்கும் போது அவருடைய நண்பர் சொன்னார், பிரதர் பாருங்க இந்த மாதிரி தான் ஒருத்தர் என்னுடைய தெரிஞ்சவர் ஒரு சைக்கிள்ல வந்தார் ஃபர்ஸ்ட் ஊழியம்னு சொல்லிட்டு, அப்புறம் TVS 50ல வந்தாரு, அப்புறம் ஒரு பைக் வாங்கினாரு, அப்புறம் ஒரு சின்ன கார் வாங்கினாரு, அப்புறம் இப்போ SUVல வராரு பிரதர், அப்புறம் நாளைக்கு என்ன பறந்து போவாரா ரெக்க வச்சுக்கிட்டுன்னு கேட்டேன். will you fly with wings? என்ன இதெல்லாம் கம்பேரிசன்? ஆண்டவர் சொல்றாரு, மெட்டீரியல் வெல்த் இஸ் நாட் வாட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். இதெல்லாம் உங்களுக்கு கொடுப்பார் ஆண்டவர் தரார். ஆபிரகாமுக்கு கொடுத்தார், மோசேக்கு கொடுத்தார், தாவீதுக்கு கொடுத்தார், சாலமனுக்கு கொடுத்தார். சாலமனை விட நீங்க பெரிய பணக்காரங்களா? அப்படியெல்லாம் கொடுப்பாரு. கிறிஸ்தவர்களுக்கு குறைவு ஒன்றும் வரவே வராது. ஆனா அந்த ஆட்டிடியூட் டுவர்ட்ஸ் மணி, டோன்ட் புட் யோர் ட்ரஸ்ட் இன் மணி, டோன்ட் டூ எனிதிங் அவுட் ஆஃப் யோர் செல்ஃபிஷ் மோட்டிவ். இன்னைக்கு நான் இங்கே நான் பேசிக் கொண்டிருப்பது, நாளைக்கு எனக்கு ஏதாவது ஊழியத்துல காசு வரணும், பணம் எனக்கு இந்த ஊழியத்தை பெருசாகணும், பெரிய கிங்டம் நான் கட்டிட்டு நான் பெரிய ஒரு ராஜா மாதிரி உட்காரணும் நான் நினைச்சேன்னா, மேபி இட் வில் ஹேப்பன் பிகாஸ் ஆஃப் யுவர் இன்டெலெக்ட். பட் காட் இஸ் சேயிங் யூ won't have a place in heaven. பரலோகத்துக்குள்ள போனோம்னா நீங்க ஆண்டவர் இன்னைக்கு சொல்லிக் கொடுத்த காரியத்தை நாம் அனைவரும் கீழ்ப்படியும். ஆண்டவர் சொல்ற இந்த 5 காரியத்தை நான் மறுபடியும் சொல்லி முடிக்க இருக்கிறேன். முதலாவது, if you have greed in your heart, it will lead you to corrupt. If you have greed, அதுக்கு ஆன வசனத்தை நாம் பார்த்தோம். 1 சாமுவேல் 8ஆம் அதிகாரம் 1-9. சாமுவேல் 2 குமாரர்கள் செய்த பாவம் எப்படி தேவனுடைய திட்டத்தையே மாத்திடுச்சுன்றத நம்ம பார்த்தோம். They were corrupt and God hates corruption. Second thing is, God hates people who oppress people. ரெண்டாவது, நீங்க கிரீடியான ஒரு மனிதனாவோ மனுஷியாவோ நீங்க இருந்தீங்கன்னா அடுத்தவர்களை உங்களுக்கு கொஞ்சம் கீழே இருக்கிறவங்கள நீங்க அப்ரஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பீங்க. உங்களுக்கு மேல ஒருத்தன் உங்களை அப்ரஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு எங்கேயுமே போக வழி இருக்காது. அது ஆண்டவர் யாக்கோபு 5ஆம் அதிகாரம் 1-6 பார்த்தோம். James 5:1-6. And third thing we saw, if you are greedy, you will never be satisfied and it will lead you only into conflict and into falsehood. பொய்யான ஒரு வாழ்க்கைக்கும் பொய்யான மாய்மாலமான ஒரு பகட்டு போலி வாழ்க்கைக்கும் உங்களை தள்ளிவிடும். நீங்க சாட்டிஸ்ஃபைடாவே இருக்க மாட்டீங்க, நீங்க திருப்தி அடையவே மாட்டீர்கள். And also it will lead you into conflict with other people. Most importantly, it will lead you into a conflict within yourself. நீங்க அப்படியே சஞ்சரிச்சுக்கிட்டு இருப்பீங்க. அடுத்தவங்களுக்கு எதுவுமே கொடுக்க கூடாதுன்ற ஒரு ஆட்டிடியூட் உங்களை ஹாண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். அதற்கு எக்லேசியாஸ்டிஸ் 5:10 பார்த்தோம். 4வது, God will separate himself from you. உங்களை அவருடைய பிரசன்னத்திலிருந்து தூர தள்ளி போட்டு விடுறாரு. உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது. நீங்க நினைச்சிட்டு இருப்பீங்க நீங்க சர்ச்சுக்கெல்லாம் போவீங்க, நீங்க வர்ஷிப் பண்ணுவீங்க, ஆவியானவர் கூட இருக்க மாதிரிலாம் இருக்கும். ஆனா அவர் இருக்க மாட்டார், உங்களுக்கு தெரியாது. You will never know. But only when a disaster comes, you will be so far away from God that it will be too late. It may be too late. But God is saying, but if you confess, the 5th thing is, if you confess that, if you first acknowledge that greed is a sin, பொருளாசை மாத்திரமல்ல பேராசை, எதை குறித்துமே ஒரு பெரிய ஆசை உங்களுக்கு வந்துருச்சுன்னா, ஆண்டவரை விட இதெல்லாம் தாண்டி வந்துருச்சுன்னா, ஆண்டவர் சொல்றாரு
அதை நீங்க ஜக்கேயு எப்படி விட்டுட்டு ஆண்டவரிடம் வந்தான். 1/4 நான் கொடுத்துறேன், ஏழைகளுக்கு நான் திருடி இருந்தேன்னா நான் வந்து பாதி பணத்தை நான் திரும்ப கொடுத்துறேன், வித்வுட் எனிதிங், வித்வுட் நோ கண்டிஷன், அன்கண்டிஷனல் ஆஃபர். ஆண்டவர் சொல்றாரு, இன்றே salvation has come to your house. Amen. இன்றே வரும். எனக்கு பிரியமானவனே, பிரியமானவர்களே, மகனே, மகளே, God is saying, come to me. If you think, or if you have been thinking that greed, what is this? You know, like the whole world is going behind money, and we have icons, we have Bill Gates, we have Mark Zuckerberg, and all those people as our great inspirations. What is this pastor Sunday morning coming and talking about all these things? இயேசுசாமி சொல்றாரு, உங்களுக்கு இயேசுசாமியை தவிர வேற ரோல் மாடலே கிடையாது. You have to live like Jesus. There is no other way. அதான் சொல்றாரு இல்லையா, கஷ்டம், ரொம்ப கடினமான காரியம். It is very difficult to live a life which is pleasing in God's eyes. அதுக்கு தான் சொல்றாரு, இந்த 7 deadly sins நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். போன வாரம் பெருமையை குறித்து பார்த்தோம், pride, how it separated the angel Lucifer from God, the presence of God. பிரதான தூதனாய் இருந்த, துதிகளுக்கு தூதனாய் இருந்த அந்த ஒரு உன்னதமான நிலையில் இருந்தவனை எப்படி கீழே தள்ளி போட்டதுன்னு பார்த்தோம். இன்னைக்கு ஆதாமையும் ஏவாளையும் எப்படி இந்த கிரீட் தள்ளுச்சு, எப்படி யூதாசை ஆண்டவருடைய பிரசன்னத்திலிருந்து இந்த கிரீட் தள்ளி விட்டதுன்றதை பார்க்கிறோம். அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் நீங்க இருந்தீங்கன்னா ஆண்டவர் சொல்றாரு, first acknowledge that you have sinned by committing all the acts of greed, or even the desires or the attitude which was in your heart. But God is saying, பரிசுத்த ஆவியானவர் என்று உங்களோடு பேசுற இந்த வார்த்தை உங்களை நிச்சயமாகவே விடுதலை ஆக்கிவிட்டது. ஆண்டவரே, இந்த நல்ல வேலைக்காக உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் ராஜா. சுவாமி, இப்பொழுது இந்த வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருந்த ஒவ்வொருவரையும் உங்களுடைய பேரான விலையிற பெற்ற நாமத்தினால் ஆசீர்வதிக்கிறோம் சுவாமி. சுவாமி, ஒவ்வொருவரையும் சுவாமி நீர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர் கர்த்தாவே. இப்பொழுதும் சுவாமி இந்த வேளையில் சுவாமி எங்களுடைய பாவத்தை உங்களுடைய பாதத்தில் வைக்கிறோம் ராஜா. சுவாமி, எங்களால் முடியாத காரியம் கர்த்தாவே. We cannot comprehend. We don't know where to stop. We don't know what is the boundary, what is the limit, O Lord Master. Teach us, Lord. எங்களுக்கு ஞானத்தை போதித்து அருளுங்க கர்த்தாவே. நாங்கள் மற்றவரிடம் எப்படி நாங்கள் நடந்து கொள்ள வேண்டும், எப்படி நாங்கள் எங்களுக்கு கிரீடுனால நாங்கள் எப்படியெல்லாம் மத்த பாவத்தில் நாங்கள் விழுகிறோம், corruption, oppression and all those things, Lord Jesus. Thank you for teaching us this, Holy Spirit. ஆவியானவரே, வந்து சுவாமி எங்களோடு நீர் இடைப்பட்டமைக்காக ஸ்தோத்திரம். எங்களுடைய பாவ வாழ்க்கையை விட்டு ஒழித்து புதிய ஜீவனோடு நாங்கள் இங்கிருந்து செல்லத்தக்கதான கிருபையை தந்தீரே, அதுக்காக உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம். சுவாமி, இந்த வர இருக்கும் நாட்களையும் வாரங்களையும் சுவாமி ஆசீர்வதிங்க. இந்த திருச்சபையை ஆசீர்வதிங்க, இந்த திருச்சபை மக்களை ஆசீர்வதிங்க. சுவாமி, இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் ஒவ்வொருவரையும் வாரம் வாரம் வந்து உட்கார்ந்து கேட்டுக்கொண்டு ஒவ்வொருவரையும் சுவாமி ஆசீர்வதிங்க கர்த்தாவே. இந்த வார்த்தை எங்கே எல்லாம் சென்று சேருகிறதோ சுவாமி உம்முடைய நாமம் மாத்திரமே மகிமைப்படுவதாக. ஹalleluya. சுவாமி, எந்த போராட்டத்தின் நிமித்தமாகவோ எந்த ஒரு கஷ்டத்தின் நிமித்தமாகவோ வந்திருந்தால் கர்த்தாவே, இயேசுவின் நாமத்தினால் அவர்களை எல்லாம் விடுதலையாக்குங்க சுவாமி. Hallelujah, Jesus. We praise you, Lord. If depression is what is troubling you, my dear sister, கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் மகளே, உங்களை ஆண்டவர் சொல்றார், if you are depressed, you may think that I'm all right, you know, outwardly you are thinking that I'm okay, but you're not okay. God is saying something is troubling you. God is saying it is all getting out from your body in Jesus name. Amen. Hallelujah. பரிசுத்த ஆவியானவரே, அந்த மகளை தொட்டமைக்காக ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. ஆவியானவரே, வந்து இறங்கும் ராஜா. Hallelujah. We praise you, Lord. We commit our time one more time, Lord Jesus. மறுபடியும் எங்கள் நேரத்தை ஒரு விசை நாங்கள் உங்களுடைய பாதத்தில் வைக்கிறோம். நேரத்தை ஆதாயமாக்கிக் கொள்ள எங்களுக்கு ஞானத்தை தாங்க. வீணாக நாங்கள் எங்களுடைய நேரத்தை செலவு செய்யாதவர்களாக இருக்கத்தக்கதான கிருபையை தாங்க. Lord Jesus, we pray for all the oppressed people, all the sick people, and people who are trying to get out of the greedy desires, Lord Jesus. அந்த பொருளாசை, அந்த பேராசையின் இருந்து விடுதலையை நீ தந்தமைக்காக உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம். அவர்களை மறுபடியும் இந்த பிசாசானவன் வந்து அந்த மாய வலையில் வீழ்த்தி விடாதவாறு காத்துக்கொள்ளுங்க கர்த்தாவே. நாங்கள் யாரிடமாவது சுவாமி அநியாயமாய் எதையாவது செய்திருந்தால் இந்த நேரத்தில் நாங்கள் அதை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். அந்த ரைட் ஆட்டிடியூட் எங்களுக்கு தாங்க சுவாமி. What we should be doing. Come and teach us, Holy Spirit. Thank you for teaching us thus far. Lead us into light, O Lord Master. ஒளியின் பக்கமாக நாங்கள் நடக்க எங்களை ஆயத்தப்படுத்துங்க. மீதியான நேரத்தையும் நீர் பொறுப்படுத்த நடத்தும். எல்லா துதிகன மகிமையும் உமக்கே செலுத்துகிறோம். இயேசுவின் இன்ப நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. Amen. 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 Now I once again want to bless you all in the name of Lord and Savior Jesus Christ. உங்களுக்கு பிரயோஜனமா இருந்திருக்கும் என்பதை நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம். And also I want to pray for people who are I want Monica to pray for people who are celebrating their birthdays. இன்று பிறந்தநாளை காணும் மோனிகாவுடைய தாயார் ஷீலா மனோகர் அவர்களுக்காக ஜெபிப்போம். கடந்த வாரம் பிறந்தநாளை கண்ட நம்மளுடைய சகோதரி ரேச்சல் சந்தர் அவர்களுக்காக ஜெபிப்போம்.
and who else celebrated? And நம்மளுடைய சபையை சேர்ந்த நம்மளுடைய சர்ச் மெம்பராக இருக்கிற தேஜஸ் உடைய பர்த்டே 18th of November வருது. அதற்காகவும் நாம் ஜெபித்துக்கொள்வோம். வாங்க. ஆண்டவரே, இந்த நல்ல வேலைக்காக உமக்கு நன்றி இயேசப்பா. இப்பொழுதும் கூட சுவாமி இந்த பிறந்த நாளை காண்பவர்களே சுவாமி உங்களுடைய கருத்துல நாங்க கொடுக்கிறோம் அப்பா. ஆண்டவரே, இந்த ஒரு வருடத்தை ஆண்டவரே நீர் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் கூட்டினமைக்காக உமக்கு நன்றி கர்த்தாவே. உங்களுடைய கரம் அவர்களோடு கூட இருந்ததுக்காக உமக்கு நன்றி அப்பா. ஆண்டவரே, அவர்களுடைய தேவைகள் எல்லாவற்றையும் சந்திங்க ஆண்டவரே. தேஜஸ்க்காக ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. ஆண்டவரே, மகளை உங்களுடைய கரத்துல கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஸ்கூலில் நடக்கின்ற காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் சுவாமி உங்களுடைய கரத்தில் கொடுக்கிறோம். மகள் உங்களுடைய ஞானத்தை பெற்று சுவாமி சிறந்து விளங்க கர்த்தாவே நீர் கிருபை செய்யுங்க ஆண்டவரே. அந்த குடும்பத்துக்கு மகள் ஒரு ஆசீர்வாதமாக இருக்க போவதற்காகவும் உமக்கு ஸ்தோத்திரம். இந்த ஊழியத்துக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறதுக்காக உமக்கு நன்றி அப்பா. ஆண்டவரே, ரேச்சல் உங்களுடைய கரத்துல கொடுக்கிறோம் சுவாமி. மகளுக்கு தேவையான எல்லாவற்றையும் சந்திங்க லார்ட். மீட் ஆல் ஹர் நீட்ஸ் மாஸ்டர். அதே போல எங்களுடைய தாயாரும் உடைய கருத்துல கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. இந்த வருடம் அவர்கள் எங்களோடு கூட இந்த பிறந்த நாளை ஆண்டவரை காண கொடுத்த கிருபைக்காக உமக்கு நன்றி. தொடர்ந்து கூட இருங்க. நீடித்த ஆயுசு நாட்களால் திருப்தியாக்குங்க. இயேசுவின் மூலம் ஜெபம் கிடமுங்க நல்ல ஜீவனுள்ள பிதாவே. ஆமென், ஆமென், ஆமென். நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோன்ய ஐக்கியமும் நம் அனைவரோடும் என்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் இருந்து வழிநடத்தி காப்பதாக. Now may the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. நாம் கடைசி பாடலை பாடுவதற்கு முன்பதாக we have not been taking part in the Holy Communion, and we wanted to do it, but for different reasons we could not organize any setup for Holy Communion. But what is more important is the commitment or the act. So if you are inspired by the Holy Spirit, just make sure that you are getting connected with God through Jesus Christ and repent for all your sins. பாவத்தை நான் இப்பொழுது மன்னிப்பு கேட்க இருக்கிறேன். அந்த பாடலை பாடும் பொழுது we may not be physically taking the bread and wine, but God wants to bless you if you are committing your lives one more time. And as we sing this old Tamil song, this is a song which we sing during the communion time. So அந்த மாதிரியான ஒரு ஆட்டிடியூடோட நீங்க இந்த பாடலை பாடும்படியாக நான் தாழ்மையை கேட்டுக்கொள்கிறேன். And then we will disperse, and God bless you all. வந்திருக்கும் ஒவ்வொருவரையும் பேர் பேராக ஆசீர்வதிக்கிறோம். We bless brother Joby Thomas in God's name, sister Mari Das, and also my dear old professor Cornelius sir, who is watching from India. And it is such a blessing for all of you who have connected here. And I can see only a few people. I don't know whether many people are connected. Whoever I'm seeing now, I want to bless you all in Jesus' name. And I hope and pray that God will do greater things in your life, and hope this message would have been a blessing. And also this church is always praying for you, and please encourage us by praying for us. எங்களுக்கு நீங்கள் நிச்சயமாகவே ஜெபம் பண்ணுகிறீர்கள் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம். இன்னும் அதிகப்படியாக இந்த ஊழியத்துக்காகவும் எங்களுடைய குடும்பத்துக்காகவும் ஜெபம் பண்ணும்படியாய் தாழ்மையாக கேட்டுக்கொள்கிறேன். Now we will all sing the last song. கர்த்தரின் பந்தியில் வா என்ற பாடலை பாடலாம். கர்த்தரின் பந்தியில் வா சகோதரா, கர்த்தரின் பந்தியில் வா, கர்த்தரின் பந்தியில் வா சகோதரா, கர்த்தரின் பந்தியில் வா. கர்த்தரின் வாய் சொந்த இரத்தத்தை சிந்தி இரத்தத்தை மனப்பூரணமாய் எண்ணி கர்த்தரின் பந்தியில் வா சகோதரா, கர்த்தரின் பந்தியில் வா. ஜீவ அப்பம் அல்லோ கிறிஸ்துவின் சரீரமல்லோ, பாவமனம் கல்லோ உனக்காய் பரிதபித்ததல்லோ.
நிச்சயமாகவே இந்த பந்தியில் நீங்கள் பங்கு பெற்றிருப்பீர்கள் என்பதை நான் விசுவாசிக்கிறேன். I strongly believe that you have taken part in the communion, though as I said we did not take the cup of the blood of Jesus Christ and the body of Jesus Christ. I strongly believe we have all gathered here in one spirit, and God has honored that. And if you have repented for your sins, God has already forgiven our sins, including my sins. God bless you all and keep safe till we meet again next week. God bless you.